Sir, can you start now? Yes, yes, yes. Namaskar and good afternoon. Respected Principal Sir, Honorable Resource Person Professor Minal Kanti Dr. Sir, and all the participants of this webinar. We are going to start our webinar organized by IQSC Gargaon College on the topic COVID-19 and its impact on Indian economy, with a special reference to Assam. Today, we have with us Professor Minal Kanti Dr. Sir to deliberate on the issue. Before going to the issue, before going to the agenda of the day, I would like to request our Honorable Principal, Dr. Shobhasasy Mohantra Sir, to deliver his welcome address. Over to you, sir. Very good afternoon to you all. Respected Professor Minal Kanti Dr. Sir, who is the resource person of this webinar, and all the participants taking part in the webinar. I welcome you all to the webinar that has been organized by IQSC Gargaon College on the topic COVID-19 and its impact on Indian economy, with special reference to Assam. I'm really very happy to welcome more than 200 participants here in the webinar. And it's a fact that the economic impact of the 2020 COVID pandemic in India has been largely disruptive. And the outbreak of COVID-19 has created lots of problems in the economic field, socio-political, cultural, health, in everything. Decrease of GDP, unemployment, problem of migrant laborers, closure of various business organizations, food, health, shelter. These are the burning issues that have been come up with the outbreak of COVID-19 in India. So we have invited to the Professor Minal Kanti Doctor. He's the head of the Department of Humanities and Social Sciences of IIT Guwahati. He's a very renowned economist. His area of interest are environmental economics, agricultural economics, and regional economic development. With a long experience of more than 25 years experience in teaching, he has produced about 10 PhD scholars and has been awarded many awards and honors. He has published more than 50 research papers in various reputed international and national journals, and he is actually with a very good scholarship, with a very bright, brilliant academic background. We are really very grateful to him because he consented us to take part in the webinar that has been organized by Gargaon College. I welcome you, sir, to the webinar, and I welcome all the participants, all the faculty members from various colleges, research scholars, and students. I think that the deliberation, the presentation that would be given by Professor Minal Kanti Doctor would definitely benefit us, and I hope this webinar will be a big success, and looking forward for your kind cooperation in our future endeavors also. And at the same time, I would like to thank our IQSC Gargaon College for organizing such a beautiful webinar in the time of pandemic situation and during the lockdown period. I really thank all the members of the organizing committee, and I welcome you all for a very good deliberation in the session. Thank you so much. Dr. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your speech. Now I would like to request Honorable Professor Minal Kanti Dr. Sir to share his screen. Sir, now session is yours. Thank you, sir. Well, a very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Okay, okay. First of all, I would like to say that I'm really privileged to be part of this webinar that you have organized on a very important issue. I thank IQSC Gargaon College for inviting me to take part in this webinar, and also I
convey my thanks to the young and dynamic principal of Gargaon College, Dr. Sabyasachi Mahanta, who had requested me to be part of this. We know Maina for quite some time. So whenever he called me up and told that, can you be part of this webinar, I didn't say no. So that way, in fact, we are connected today. In fact, I visited Gurgaon before also. Of course, that time I was part of Dibrugarh University, and for different occasions I was there in Gurgaon College. So that way, it's a very good reunion kind of a thing with Gurgaon College. I thank all of you, and I thank all the participants for coming over to witness this webinar. Now, regarding this topic, as you know, all of us actually are aware about that. Basically, for last 4 months or more than that, so we have been with this COVID-19, and all of us are aware about different issues of COVID and its impact. So I would also like to tell you that before, since there will be a lot of students who are participating in the webinar, I'll try to be bilingual. কিছুমান ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আসল শব্দবিলাক হয়তো ওলাই নাহিব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰি লৈছো। So ইয়াত টাইটেলটো দিয়া হৈছে COVID-19 and its impact on Indian economy with special reference to Assam. কথাটো হৈছে কি COVID-19ৰ ভয়াৱহতাৰ কথা আৰু নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাই। ডিচেম্বৰত চীন দেশত আৰম্ভ হৈ পেলাই তাৰপিছত ইৰাণ, ইটালী, ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকলৈ গৈ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, তাৰপিছত এতিয়া সদ্যহতে ব্ৰাজিল, ভাৰতবৰ্ষ, ৰাছিয়া, এনেকৈ বিভিন্ন দেশত COVID-19 has shown its presence. It has been felt there. And in fact, the problem is it's a pandemic. Pandemic in the sense that it has affected everything of the society. And that is how today economy or economic issues have become more important than many other issues. আগতে আমি নিউজ পেপাৰখন পঢ়িলে সাধাৰণতে আমি পলিটিকেল নিউজ বিলাকে বেছিকে পাওঁ, বেছিকে দেখো, কিন্তু যোৱা 4 মাহ ধৰি দেখিছো যে COVID-19 পাব্লিক হেল্থ আৰু অৰ্থনীতি সম্পৰ্কীয় কথাবিলাক বাতৰিকাকতৰ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে এই পেণ্ডেমিকটোৰ কাৰণেহে আচলতে এইটো হৈছে। আজিও মই যেতিয়া ডেটাবিলাক আপডেট কৰি চাইছিলো তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰায় 90 লাখৰ ওপৰ মানুহ ইতিমধ্যে এফেক্টেড হৈছে আৰু প্ৰায় 4,72,000 মানুহ ইয়াৰ COVID-19ৰ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে। এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ নাম্বাৰ। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি এই COVID-19ৰ যিটো সংক্ৰমণ, সেই সংক্ৰমণটো অতি ভয়াৱহভাৱে হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ কোনো এখন দেশ, যিকোনো এখন দেশৰে যিটো পাব্লিক হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই পাব্লিক হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেয়াকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি। So because of all those things, I feel this COVID-19 needs to be discussed, and so we need to look into its impact on Indian economy, and we are actually trying to have a look at that. Of course, I'm sure that already you have witnessed a number of, you have been part of a number of webinars or maybe seminars on this issue. You have read a lot of newspaper articles. Okay, every day there are a lot of news coming in the mobile phone. So that way, in fact, everybody is aware about that. So whatever I'll be speaking is nothing new as such. I'll be actually compiling, I'll be actually collecting some information from here and there, and I'll be trying to put forward before you. So that is the difference. Otherwise, everything is more or less similar. All of you know about it. So I'll be expecting a kind of, so maybe interaction from you, question or maybe discussion on this issue. ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যদি COVID-19ৰ ইম্পেক্টৰ কথাটো চাবলৈ যোৱা হয়, এই কথাটো বেছিকৈ প্ৰযোজ্য হ'ল মই ভবাত আচলতে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত মানে গত্যন্তৰ নাছিলে, বেলেগ অন্য অল্টাৰনেটিভ ৱেজ নাছিলে to tackle this COVID-19. So on March 24, 2020, the government had to take the painful decision of imposing countrywide lockdown initially for in the phase 1 till April 13, April 14 onwards again second phase. So that way it has been continuing, and today we are in the 5th stage of lockdown with lot of relaxation, lot of other activities. Now, when we look into the impact of COVID-19 in Indian economy, basically, so we need to look into the impact of COVID-created lockdown-induced impact on Indian economy.
গতিকে লকডাউনৰ বাহিৰে যিহেতু গত্যন্তৰ নাছিল বুলি সেইখিনি সময়ত কোৱা হৈছিল even today we do not have much idea about whether there will be vaccine ready immediately or whether there is a proper medicine for COVID-19 treatment. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশন কাৰণটো বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যু আছে আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে কথাবিলাক ভালদৰে ক'ব পাৰিব আমাৰ যেটো সীমিত জ্ঞান সেই সীমিত জ্ঞানেৰে এটা কথা আমি ক'ব পাৰো যে ভ্যাকচিন এটা উলিয়াবলৈ হয়তো যথেষ্ট সময় লাগে যদিও গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰি পেলাই ভ্যাকচিন প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে বৰঙনি যোগোৱা হৈছে তথাপি হয়তো এটোৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে নেচাৰ অফ দ্য ভাইৰাছ এটো কথা কৈছে যে মিউটেশন হৈ থকা কাৰণে ভাইৰাছটো ফৰ্মটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত চাইনাত যেটো ভাইৰাছ আছিল সেই ফৰ্মটো হয়তো ইউএছত নাথাকিব তাৰ ফৰ্মটো হয়তো ভাৰতবৰ্ষত অলপ বেলেগ হ'ব গতিকে যদিও আমি গম পাইছো যে ভাইৰাছৰ against the vaccine প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে এই ভ্যাকচিন বিলাকৰ পৰা আসলে গোটেই বিলাক দেখি সমানে উপকৃত হ'বনে নহ'ব হেতু ক'বলৈ টান whether one size fits all or not that is the question out here so গোটেই হেতু কাৰণতে হয়তো লকডাউনৰ গত্যন্তৰ নাছিলে কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই কোভিড-19 নৰ যেটো ভয়াবহতা সেই ভয়াবহতাই কিন্তু বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰি দিছে আৰম্ভণিতে আমি গম পাইছিলো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কৰা হৈছিল কৰি পেলাই কোৱা হৈছিল যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেজ অফ লকডাউন হলে হয়তো কোভিড-19 ৰ ভয়াবহতাটো এটা সময়ৰ পিছত কমিব অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিশেষজ্ঞসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমাক কৈছিল যে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে লকডাউন এটা নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে হলে তাৰ পিছত হয়তো তাৰ ব্যাপকতাটো কমি যাব কিন্তু পিছত আমি যেটো দেখিলো সেই কথাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ সত্য বুলি আমি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই গতি হেতু কাৰণতে হয়তো লকডাউনৰ নিচিনা কথাৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু সেই তাৰ ফলতে আমাৰ যেটো অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এই কোভিড-19 ৰ ইম্প্যাক্ট আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু তাৰ বেছিভাগ কথাই হয়তো ধনাত্মক নহয় বহু ক্ষেত্ৰত ঋণাত্মক কথা আমি দেখিবলৈ পাইছো আজিৰ আলোচনাখনত মই হয়তো দেখিম যে অৰ্থনীতিৰ বাহিৰে বেলেগ ক্ষেত্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিব গতিকে মই যিমানখিনি সহজভাৱে কথাখিনি ক'ব পাৰো তাৰ চেষ্টা কৰিম সহজভাৱে ক'বৰ কাৰণে এতিয়া মই মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি কথা ভাবিছো তাত মই এটা কথা দেখিছো যে আমি কোভিড-19 ৰ ইম্প্যাক্ট যদি ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান ক্ষেত্ৰত আমি ইম্প্যাক্ট বিলাক চাব পাৰো এটা কথা হ'ল ইনকাম নেশনাল ইনকাম বা জিডিপি বুলিও কোৱা হয় জিডিপি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰসকলে এটো ভালকৈ জানে যে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বা নেশনাল ইনকাম কেনে ধৰণে এস্টিমেট কৰা হয় আৰু নেশনাল ইনকামৰ ভূমিকাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনকাম এটা ম্যাক্ৰো ইকোনমিক ভেৰিয়েবল আৰু সেই ম্যাক্ৰো ইকোনমিক ভেৰিয়েবলটোৰ গ্ৰোথ বা তাৰ গ্ৰোথ ৰেট কেনেকুৱা হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি অন্য বহুত ম্যাক্ৰো ইকোনমিক ভেৰিয়েবলৰ মানে ভেৰিয়েবল বিলাকৰ আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে ইনকাম ইজ কনসিডাৰ্ড টু বি দ্য সামেশন অফ কনজাম্পশন ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰসকলে জানে যদি মানুহৰ যদি ইনকাম বাঢ়ে তেওঁলোকৰ কনজাম্পশন হয়তো ইনকামৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকৰ কনজাম্পশন হ'ব তেনেকৈ ইনভেষ্টমেন্ট হয় আৰু এখন কান্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা হয় কি কনজাম্পশন ইনভেষ্টমেন্ট গভৰ্নমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ এই আটাইকেইটা মিলি দেশ এখনৰ ক্ষেত্ৰত ইনকাম অৱশ্যে নেশনাল ইনকামৰ ডেফিনেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণে দিয়া হয় তাৰ লগত কিছুমান মানে domestically produced goods and services or value তাৰ লগত net import আমি সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত লওঁ লৈ পেলাই নেশনাল ইনকামটো ক্যালকুলেট কৰো আৰু জিডিপি হৈছে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বুলি কোৱা হয় যেটো নেশনাল বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত যেখিনি প্ৰডাকশন এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ বেছ কিছুদিন আগৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি খুব ভাল ধৰণে চলি থকা নাছিল ইনকাম গ্ৰোথ লাহে লাহে কম হৈ আছিল যোৱা বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ইনকাম গ্ৰোথটো লাহে লাহে কম হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি এটা সময়ত 6-7% হাৰত বৃদ্ধি পাই আছিল প্ৰতি বছৰে কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা হেতু অলপ কমিছিল আৰু যোৱা বছৰৰ শেষৰ কোৱাৰ্টাৰটো জানুৱাৰী টু মাৰ্চ কোৱাৰ্টাৰটো ইনকাম গ্ৰোথটো হৈছেগে 3.1%। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ যেটো গ্ৰোথৰ যেটো ধাৰণা কৰা হৈছিল যে এটো 6%ৰ আশে-পাশে 5%ৰ অলপ বেছি
হ'বগে সেইটো হয়তো নহ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো দেখুওৱা হৈছে around 4.2% গ্ৰোথ ৰেট হ'ব বুলি পেলাই নাও এই যে গ্ৰোথৰ কথাটো বা ইনকামৰ কথাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কাৰণে যদি ইনকাম যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সেই ইনকাম অনুপাতে মানুহে খৰচ কৰিব পাৰিব দেশ এখনৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই কথা ইনকাম গ্ৰোথ যদি ভাল হয় পজিটিভ হয় তেনেকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ভৰালত ৰাজকোষত পইচা বেছি থাকিব আৰু সেই পইচা বেছি পইচাৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সোশ্যাল সেক্টৰ এডুকেশ্যনে শিক্ষাই কম বা স্বাস্থ্যই কম এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বেছিকৈ খৰচ কৰিব পাৰিব গতিকে সেইটো কাৰণে ইনকাম গ্ৰোথটো ভাল হোৱাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু কোভিড-19ৰ ফলত পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেটো লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ল এই লকডাউনৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ এস্টিমেট বাহিৰ হৈছে আৰু সেই এস্টিমেট বিলাক কৰ পৰা এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিত এই বছৰ 2020 বা 2021 বৰ্ষৰ কাৰণে যেটো গ্ৰোথ ৰেট সেই গ্ৰোথ ৰেটটো যথেষ্ট কম হ'ব এটো কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি কন্ট্ৰাকচন 4% to 5% হ'ব পাৰে এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে কৈছে যে around 4% কন্ট্ৰাকচন হ'ব ঠিক তেনেধৰণে ৰেটিং এজেন্সি গোল্ডমান ছাচে কৈছে যে এটো 5% কন্ট্ৰাক্ট হ'ব যদি 4% বা 5% কন্ট্ৰাক্ট হয় আৰু এই বছৰ যদি 4.2% গ্ৰোথ আছে তেতিয়াহলে আমি গম পাম যে ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো অহা বছৰ এই যেটো বছৰ চলি আছে এই বছৰৰ গ্ৰোথ ৰেটটো হয়তো 0 বা হয়তো মাৰ্জিনালি পজিটিভ হ'ব তাৰ মানে গ্ৰোথ ৰেটটো যথেষ্ট কমিব আৰু ইমান গ্ৰোথ ৰেট কমিলে মানে চৰকাৰে উন্নয়নৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিবলৈ ধনৰ নাটনি হ'ব সেইটো এটা দুখৰ কথা কিন্তু এটা কথাও কোৱা হৈছে অন্য এটা কথা কোৱা হৈছে যে হয়তো যদি অৰ্থনৈতিক কামকাজবিলাক ঠিকভাৱে চলিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে নেক্সট পৰৱৰ্তী বছৰত গ্ৰোথ ৰেটটো আকৌ পিক আপ কৰিব এই ধৰণৰ এটা পৰিসংখ্যাও দাঙি ধৰা হৈছে গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা অৰ্থনীতিৰ উন্নয়নটো যথেষ্ট পৰিমাণে এই ক্ষেত্ৰত স্থবিৰ বা হ্ৰাস হোৱা যেন অনুভৱ হয় দ্বিতীয় কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছো যে কোভিড-19ৰ যেটো প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ দেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে পৰিব পাৰে এতিয়া আমি অৰ্থনীতিত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰধানত তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় এটা হ'ল প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ বুলি কওঁ এটা সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ এটা টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ বুলি কোৱা হয় The primary sector to pradhanot agriculture and related activities, allied activities will থাকে. Secondary sector to mainly manufacturing sector, or tertiary sector to mainly services sector. That to bostu নহয় কিন্তু সার্ভিস সেৱা উৎপাদন কৰা হয় গতিকে এই ধৰণৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰসকলে হয়তো এইটো অলপ ভালকে জানিব এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ যদি আমি ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ আমি আটাই জানো যে এতিয়া সেৱা খণ্ডৰ পৰাই আটাইতকৈ বেছি ইনকাম ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিত জেনেৰেট উৎপন্ন হয় এইটো প্ৰায় 60% মান 60%ৰ অলপ বেছিয়ে সেৱা খণ্ডৰ অৰিহণা বা বৰঙণি আছে তাৰ পিছতে সেকেন্ডাৰী আৰু প্ৰাইমাৰী সেক্টৰৰ অৱদান সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ approximately 20 to 25% আৰু প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ 15 to 18% এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেক মানে বিভিন্ন বছৰত থকাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা কথাটো হৈছে কি ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো ট্ৰান্সফৰমেশন ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ যদি চোৱা যায় এটা ইস্যু আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু বিশ্বৰ অন্য দেশবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হয়তো নহয় ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট কান্ট্ৰি আমি দেখো সেইটো মানে ট্ৰান্সফৰমেশনটো সাধাৰণতে স্মুথ হয় এটা সময়ত এখন ইকনমি প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ ডমিনেটেড থাকে তাৰ পৰা সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ ডমিনেটেড হয় আৰু পিছলৈ সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ ডমিনেটেড হয় কিন্তু এই তেনেকে ধৰণে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক আমেৰিকা বা অন্য এডভান্স কান্ট্ৰি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি দেখো কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই বস্তুটো আমি দেখা নাপাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমাৰী সেক্টৰৰ পৰা লিপ ফ্ৰগিং হৈ টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ ডমিনেটেড এখন ইকনমি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যদিও ভাৰতবৰ্ষত মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰটো এটা ডাঙৰ খণ্ড হয় কিন্তু তথাপিও জনসংখ্যাৰ তুলনাত সেই খণ্ডটো ইমান ডাঙৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু আমি যদি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো এই মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰ বা উদ্যোগ খণ্ডটো ইমান বেছি ডাঙৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো এতিয়া এই বিভিন্ন খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোভিড-19ৰ প্ৰতিবেলেগ ধৰণৰ এতিয়া অতি সম্প্ৰতি আমি যেটো দেখিবলৈ পাইছো লকডাউনৰ পিছত প্ৰাইমাৰী সেক্টৰে হওক সেকেন্ডাৰী সেক্টৰে হওক সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰ আৰু সাৰ্ভিস সেক্টৰ মই কোৱাৰ নিচিনাকে প্ৰত্যেকটা খণ্ডই কিন্তু বেলেগ বেলেগ ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে
এতিয়া প্ৰাইমাৰী সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এলাইড এক্টিভিটিজ খিনি এতিয়া যথেষ্ট খুলি দিয়া হৈছে, মানুহবিলাকে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। কিন্তু সেকেন্ডাৰী সেক্টৰৰ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট বিলাক এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে খুলিব পৰা হোৱা নাই বা খোলা হোৱা নাই। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাতৰি কাকতৰ যদি আমি হেৰিবিলাক প্ৰতিবেদনবিলাক চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখো যে লেবাৰ শ্বৰ্টেজৰ নিচিনা ইছ্যুবিলাক হৈছে। কাৰণ মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ এটা ডাঙৰ ইছ্যু আছিলে, যিবিলাক মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি এডভান্সড লোকেশ্যন আছে, সেই লোকেশ্যনবিলাকত সাধাৰণতে মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰবিলাকে কাম কৰিছিল। তাৰ ফলত এতিয়া যিটো মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰবিলাক COVID-19ৰ লকডাউনৰ ফলত প্ৰায়বিলাকে নিজৰ ঘৰৰ ৰাজ্যলৈকে বা ঘৰলৈ গুচি গৈছে, তাৰ পৰা লেবাৰটো পাবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে ফুল ষ্ট্ৰেংথত বেছিভাগ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰিব পৰা নাই। টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, টাৰ্চিয়াৰী সেক্টৰত বহুত কেইটা সাব সেক্টৰ থাকে। তাৰ ভিতৰত এটা আছিলে ট্ৰেড, হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট, টেলিকমিউনিকেশ্যন অন্য এটা সেক্টৰ আছিলে, ৰিয়েল এষ্টেট সেক্টৰ অন্য এটা সেক্টৰ। তেনেকৈ বহু কেইটা সেক্টৰ আছে যিবিলাক সেক্টৰ যথেষ্ট প্ৰমিজিং গ্ৰোথ এটা দেখুৱাইছিলে। ইনফেক্ট ট্ৰেড, হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ, সেই সেক্টৰটোৱে যথেষ্টখিনি গ্ৰোথ দেখুৱাইছিলে। ঠিক তাৰ উপৰিও আমাৰ পাব্লিক সাৰ্ভিসেস আমাৰ আছে, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিক সেক্টৰটো যথেষ্ট পৰিমাণে সিগনিফিকেণ্ট। গতিকে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা ৰোল তাত আছে। এতিয়া লকডাউনৰ ফলত আমি দেখিছো হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ট্ৰেড যথেষ্ট বেয়া ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। দোকান পোহাৰবিলাক খোলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, এতিয়া যদিও ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন খুলি দিয়া হৈছে, কিন্তু কথা হৈছে কি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং বা অন্য বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে হয়তো দোকান পোহাৰবিলাক ঠিক তেনেধৰণে অপাৰেট কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছো যোৱাকালিৰ পৰা আকৌ 11টা ৱাৰ্ড গুৱাহাটী মহানগৰীত আকৌ লকডাউনৰ কবলত পৰিছে। ফাঁচী বজাৰৰ নিচিনা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ লকডাউনৰ কবলত পৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুৰ কাৰণে ট্ৰেড সেক্টৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব। হোটেলৰ ক্ষেত্ৰত সেই একেটাই কথা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে সেইটো হ'ব, অসমৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হৈছে। হোটেলবিলাক যিটো যেনেধৰণে আগতে চলিছিলে সেই তেনেধৰণে চলিব পৰা সম্ভৱ নহ'ব, ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ইছ্যু আহিব। ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক খুলিবলৈ যদিও পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে, অনুমতি দিয়া হৈছে, ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকো হয়তো ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহ বহি একেলগে খাব পৰা যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো নাই। গতিকে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, চাহিদাৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে এই গোটেই এক্টিভিটিজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই আটাইকেইটা সেক্টৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। অন্য এটা ইছ্যু আমাৰ কোৱা হয় যে ইনইকুৱেলিটি আৰু পভাৰ্টি। এতিয়া যদি আমি লকডাউনৰ ইম্পেক্টবিলাক যদি চাওঁ, দেখিবলৈ পাওঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন এষ্টিমেটে কৈছে যে বহু শতাংশ মানুহ আকৌ দাৰিদ্ৰৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ গুচি যাব। ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পভাৰ্টিৰ ফিগাৰ, এই পভাৰ্টিৰ ফিগাৰটো এৰাউণ্ড 20%ৰ ওপৰত মানুহ আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা বুলি কোৱা হয়। 20% আউট অফ 135 or 130 crores is a huge number. গতিকে তাৰ পিছত যদি এডিশ্যনেলি মানুহ আকৌ দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত যাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো যথেষ্ট দুখৰ কথা হয়। এতিয়া কেছটো হৈছে কি, এতিয়া লকডাউনৰ ফলত বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণে এফেক্টেড হৈছে। এতিয়া মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ, ডেইলি ৱেজ লেবাৰাৰ, ভেণ্ডাৰ্ছ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, প্ৰভাৱান্বিত হৈছে। গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ বেছিভাগে আৰু বহুতেই যদি আৰু অন্য এটা কথা হৈছে কি আনঅৰ্গেনাইজ সেক্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছিল। বহুতে সৰু সৰু দোকান পোহাৰ বা এষ্টাব্লিছমেণ্ট স্থাপন কৰি তেওঁলোকে তাৰ জৰিয়তে নিজক পোহপাল দিয়াৰ লগতে মানুহকো চাকৰি দিছিল বা কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিছিল। সেইবিলাক এতিয়া ভাল ধৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই। এইটোতো এটা লকডাউনৰ ইম্পেক্ট, কিন্তু তাৰ আগৰ পৰা ইম্পেক্ট কিছুমান আছিল। এটা ইম্পেক্ট চলিছিলে ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল 2016, আৰু তাৰপিছত 2017ত যেতিয়া GST ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল, GSTৰ ফলতো যথেষ্ট পৰিমাণে এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। বিভিন্ন ইছ্যু, সেই ইছ্যুবিলাক মই এতিয়া ডিটেইলছত আলোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ। এতিয়া কথা হৈছে কি, এতিয়া এই COVID-19 সৃষ্ট যিটো লকডাউন, সেই লকডাউনৰ এই ইম্পেক্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মানুহৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে পৰিব পাৰে। ডেইলি ৱেজ লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাকৰ মানে ৰেগুলাৰ এটা এমপ্লয়মেণ্ট নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পেক্টটো যথেষ্ট বেছি হ'ব, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আটাই গম পাওঁ। এতিয়া এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইছ্যুবিলাক চাওঁ, বিভিন্ন এষ্টিমেট ওলাইছিলে। চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি বুলি যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন, বম্বে বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এটা সময়ত কৈছিলে, ইনফেক্ট তেওঁলোকে যিটো ডেটা উলিয়াইছিলে লকডাউনৰ আগত
মাৰ্চ মাহত তেওঁলোকে দেখুৱাইছিল যে ভাৰতবৰ্ষত নিবনুৱা যিটো ৰেট আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট সেইটো এৰাউণ্ড 8.35% মান হোৱা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে তাৰ পিছত অৱশ্যে লকডাউনৰ পিছত যেতিয়া মানুহবিলাক কৰ্মসংস্থাপন নোহোৱা হ'ল বিভিন্ন মানুহে কাম কৰিব নোপোৱা হ'ল বিভিন্ন মানুহৰ চাকৰি গ'ল তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো যথেষ্ট বাঢ়িল এতিয়া বাঢ়ি গৈ মে 3, 2020 এই ফিগাৰটো 27.1% হৈছিল যথেষ্ট হাই ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া 6% আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট আছিল তেতিয়া আমি যথেষ্ট বেছি হোৱা বুলি ক'বলৈ কৈছিল কিন্তু মে 3, 2020 এই ফিগাৰটো 27.1% হ'লগে কিন্তু লাকিলি যোৱাকালি চিএমআইৰ এটা অন্য এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে সেই ৰিপৰ্ট মতে জুন 21, 2020 আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো যথেষ্টখিনি কমিছে কমি সেই ফিগাৰটো 8.1% হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্টটো এতিয়া অতি সম্প্ৰতি বাঢ়িছে ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট বঢ়াৰ কেইটামান কথা তেওঁলোকে কৈছে এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে যে মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনত যথেষ্ট কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় মে মাহত 565 মিলিয়ন জব পাৰ্চন ডেইজ ক্ৰিয়েট হোৱা বুলি এইটো কথা কোৱা হৈছে 2019 মে মাহত এই ফিগাৰটো আছিলে প্ৰায় 370 মিলিয়ন পাৰ্চন ডেইজ গতিকে তাৰ সেই হিচাপত যদি চাবলৈ যাওঁ ৰুৰেল ছেক্টৰত হয়তো আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো যথেষ্ট পৰিমাণে কমিছে আৰবান ছেক্টৰটো কমিছে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট কিন্তু তথাপিও আৰবান ছেক্টৰৰ যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট সেইটো এতিয়াও ৰুৰেল ছেক্টৰতকৈ যথেষ্ট বেছি হৈ আছে তো আমি চকুৰ আগতে আমি সেই কথাবিলাক দেখিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰ বিলাক যিবিলাকে ধৰক বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা এষ্টাব্লিছমেণ্টত কাম কৰিছিল তেওঁলোকে এই কামবিলাক এৰি যিহেতু ঘৰলৈ প্ৰত্যাগমন কৰিছে গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চিন্তা কৰিবলৈ কথা বহুতখিনি ইয়াত আহিব গতিকে মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কোৱা হৈছে প্ৰায় এৰাউণ্ড 4 কোটি বা 5 কোটি যিখিনি মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ কথাটো হৈছে কি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্যবিলাক আমাৰ কাৰো হাতত হয়তো নাই আৰু পাব্লিক ডমেইনত গোটেই কথাবিলাক হয়তো শুদ্ধভাৱে হয়তো আমাৰ নাই গতিকে সেইবিলাক কাৰণতে আমি গোটেই কথাটো হয়তো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু কথাবিলাক এনেকুৱা যে মাইগ্ৰেশ্যন ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল ফেনমেনন এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ আমাৰ লেবাৰাৰ যায় বা কৰ্মচাৰী যায় ঠিক তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনোবা এখন প্ৰদেশৰ পৰা অন্য এখন প্ৰদেশলৈ কামৰ সন্ধানত বা বেটাৰ অপৰচুনিটিজৰ সন্ধানত আমাৰ মানুহবিলাক মাইগ্ৰেট কৰে এইটো এটা কোনো নতুন কথা নহয় এতিয়া বাংলাদেশৰ মানুহ আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে তেওঁলোকেও মাইগ্ৰেট কৰে কমন কথা কিন্তু কথাটো হৈছে কি এতিয়া লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেতিয়া বিভিন্ন এষ্টাব্লিছমেণ্ট বন্ধ হ'ল এই মানুহবিলাক ছাপোৰ্ট কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশত হৈছে সেই ইউনিভাৰ্চেল আমি যিটো কওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেচিলিটি যিটো কথা কোৱা হয় ইউনিভাৰ্চেল ইঞ্চুৰেঞ্চ চিষ্টেমটো আমাৰ ইয়াত বৰ বিশেষ নাই এতিয়ালৈকে নাই নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম হেৰুৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰ লগতে হয়তো আমি যিটো লকডাউনৰ যিটো ঘোষণা কৰা হ'ল আমি এতিয়া হয়তো পোষ্টমৰ্টেম কৰিলে কথাবিলাক হয়তো ইমান শুদ্ধ নহ'ব বা তথাপিও আমি যিটো দেখিছোঁ হয়তো মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ বিলাকৰ যিবিলাক দৃশ্য আমি টিভিৰ পৰ্দাত দেখিবলৈ পালোঁ বা নিউজ পেপাৰৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পালোঁ সেইটো এটা কথা নিশ্চয় আমাক ক'লে যে এই সমস্যাটো হয়তো আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে টেকেল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন সেইটো আমাৰ হৈ নুঠিল আছে তাৰ ফলত কি হ'ল বিভিন্নজন মানুহ হয়তো ৰেল লাইনত ঢুকাবলগীয়া হ'ল বহুৱে শ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়ি আহিব লগা হ'ল আৰু পিছত অৱশ্যে ভাৰত চৰকাৰে শ্ৰমিক এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে সেই মানুহবিলাকক নিজৰ গন্তব্যস্থান পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই গোটেই পৰিঘটনাখিনিয়ে আমাক এটা কথা শিকালে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এটা পেণ্ডেমিক বা এপিডেমিক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মানুহৰ কিন্তু কৰিবলগীয়া বহুখিনি থাকে বিভিন্ন কথা মনত ৰাখিহে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক দিবলগীয়া হ'ব পাৰে অন্য এটা কথা ক'ব গৈছোঁ যদিও অৰ্থনীতিৰ লগত ডাইৰেক্টলি সম্পৰ্কিত নহয় কিন্তু কথা হৈছে কি ডেভেলপমেণ্টৰ লগত এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত কথা সেইটো হ'ল হিউমেন ৰিচোৰ্চ বা এডুকেশ্যন আজি আমি যিটো কনভেনশ্যনেল মোড অফ এডুকেশ্যন সেই কনভেনশ্যনেল মোড অফ এডুকেশ্যন যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে
because of this COVID-19. আজি হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকেই কলেজত অধ্যয়ন কৰি থকা বা কলেজত উত্থাপনা কৰি থকা প্ৰত্যেকেই এইটো কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কলেজ আছে বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তাত প্ৰৱেশ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন আটাই হ'ব লগা হৈছে তাৰ ফলত হৈছে কি এডুকেশ্যন সিস্টেমটোত হয়তো নতুন ধৰণৰ চিন্তা আমি কৰিব লগা হ'ব পাৰে আমি কেনেধৰণে সেমিষ্টাৰটো শেষ কৰিম কেনেধৰণে নতুন সেমিষ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম কেনেধৰণে ইভালুৱেট কৰিম এই কথাবিলাক নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ নহলে যদি আমি সেইটো নকৰো তেতিয়াহলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে হয়তো এটা সেমিষ্টাৰ এটা বছৰ হয়তো আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকে হয়তো হেৰুৱাব লগীয়া হ'ব পাৰে সেইটো কাৰো কাৰণে কাম্য নহয় গতিকে সেইটো কাৰণে হিউমেন ৰিসোৰ্সেছৰ ক্ষেত্ৰত বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ যথেষ্ট ইম্পেক্ট কৰিছে আৰু সেই ইম্পেক্টটো আমি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিম আৰু কেনেধৰণে আমি তাৰ প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ কৰি আমি আগবাঢ়ি যাম সেইটো আমি চাবলগীয়া কথা কাৰণটো হৈছে আমাৰ যেটো কনভেনশনাল মোড অফ এডুকেশ্যন এতিয়া এজ অফ নাও I do not see any possibility of continuing with that conventional mode of education. আমাৰ IIT বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেটো দেখিছো আমি এইটো সেমিষ্টাৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছো অনলাইন মোড অফ এক্সামিনেশনৰ জৰিয়তে হেতু এন্ড সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশন কিন্তু ইতিমধ্যে আমি কিছু তেওঁলোকৰ অফলাইন এসেসমেন্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে পঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে সেইটো বেছিছত আমি ধৰক আধা হয়তো আমি কৰি থৈছিলো কিন্তু আটাইবিলাক IIT বা আটাইবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউটে তেনেধৰণৰ ডিসিশন ল'বলৈ এতিয়াও সক্ষম হোৱা নাই আমি গম পাইছো ইতিমধ্যে এটা কথা ওলাইছে যে সাজেশন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বা বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ চৰকাৰক দিছে যে নেক্সট সেমিষ্টাৰটো ইমিডিয়েটলি আগষ্টত আৰম্ভ নকৰি হয়তো ডিসেম্বৰ বা জানুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিব লাগে গতিকে কাৰণটো হৈছে কি যে অনলাইন মানে কোভিডৰ ইম্প্যাক্টটো ইমিডিয়েটলি কমিব বুলি কোনেও আশা কোনেও ক'ব নোৱাৰে গতিকে অনলাইন মোডত গোটেই কামবিলাক কৰিব পৰা হ'বনে নহ'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি গতিকে যিমান পাৰি পিছুৱাই পেলাই নতুন সেমিষ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিব পাৰি নেকি এই ধৰণৰ সাজেশন এটা দিয়া হৈছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই কথা সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণভাৱে তথ্যবিলাক আমাৰ হাতত নাই কিন্তু কথা হৈছে কি প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানে এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কেনেধৰণে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আৰু ক্লিয়াৰ স্পষ্ট ধাৰণা কাৰোৱে নাই হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অন্য এটা ইস্যু আমি আসলতে কি হয় আমি ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত হিউমেন ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্ট বা ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মানুহৰ ইনকাম এডুকেশ্যন আৰু হেলথ এই তিনিটা প্যাৰামিটাৰ আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সুস্থ সবল মানুহ এজন এটা জাতিৰ কাৰণে সম্পদ সেইটো কাৰণে হেলথ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু COVID-19 আমাৰ হেলথৰ মেইন প্ৰধান হেলথতে প্ৰভাৱ পেলাইছে বা এটেক কৰিছে গতিকে হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা যায় আগতে ভবা হৈছিল ওয়েস্টাৰ্ণ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকৰ যেটো হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খুব ভাল গতিকে তাত মেডিকেল ফেসিলিটি বা মেডিকেল ইমাৰ্জেন্সিৰ কথাবিলাক ভালকে টেকেল কৰিব পাৰে কিন্তু COVID-19 পেণ্ডেমিকে এইটো কথা কৈছে যে যিমান ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে নহওক কেলেই এই পেণ্ডেমিকৰ সন্মুখত অতি শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ এখন অসহায় হৈ পৰিব পাৰে আমি সেই কথাবিলাক দেখিছো ইটালীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গ'ল ঠিক তেনেধৰণে ইভেন ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক সিমিলাৰ প্ৰব্লেম আমি দেখিবলৈ পাইছো গতিকে হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যে যথেষ্ট প্ৰভাৱ এইটো পেলাইছে সেইটো সত্য কথা আৰু এইটো অৱশ্যে সম্ভৱ নহয় যে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি ৰখাটো এইটো হয়তো সম্ভৱ নহয় এজ অফ নাও আমি যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ অনলি মাত্ৰ 1.3% এক্সপেণ্ডিচাৰ হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰা হয় আউট অফ পকেট আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ মিলাই যদি চোৱা যায় around 6% মান খৰচ হয়তো ভাৰতবৰ্ষত কৰা হয় সেইটো আসলতে বিশ্বৰ ভিতৰতে ওৱান অফ দ্য লোৱেষ্ট গতিকে হয়তো হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আৰু অলপ জোৰ দিয়াটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে অনাগত সময়ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কোৱা হৈছে যে উইথ স্পেশাল ৰেফাৰেন্স টু অসম কথাবিলাক ক'ব লাগে মই হয়তো আৰু 10 মিনিট মান সময় ল'ম অসমৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সমস্যাবিলাক মৰলেছ একেই বা একে ধৰণৰেই হয় অসমৰ ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি চাবলৈ যাওঁ ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো ঠিক ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ নিচিনাই য'ত সাৰ্ভিসেছ সেক্টৰ ইজ ডমিনেটিং ফলোড বাই
agriculture and industry. Of course, our homework ক্ষেত্ৰত industry contribution to অলপমান বেছি প্ৰায় 25% মান হ'ব আৰু 60% মান হয়তো আমাৰ সাৰ্ভিসেস সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এতিয়া যোৱা কিছু বছৰ ধৰি অসমৰ কিছুমান টাৰ্চিয়াৰি সেক্টৰ সাৰ্ভিসেস সেক্টৰ গ্ৰোথটো যথেষ্ট চকুত লগা আছিল ট্ৰেড হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই কথাটো আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কৈছো এটো অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আৰু ট্ৰেড হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট যথেষ্ট গ্ৰো কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে গ্ৰো কৰিছিল টেলিকমিউনিকেশ্যন সেক্টৰ ঠিক তেনেদৰে গ্ৰো কৰিছিল বেংকিং সাৰ্ভিসেস এণ্ড অন্য সেক্টৰ বিলাকে গ্ৰো কৰিছিল কিন্তু এই কোভিড-19 ৰ ফলত আমি জানোৱে গোটেইখিনি ষ্টেণ্ড ষ্টিল হৈ গৈছে এতিয়া ইতিমধ্যে মই যি ক'লোৱে যে আকৌ নতুনকে যেটো কোভিডৰ আশংকাৰ কাৰণে আকৌ অসমতে গুৱাহাটী মহানগৰীত 11টা ৱাৰ্ড আকৌ লকডাউনৰ কবললৈ যাবলগীয়া হৈছে গতিকে কেতিয়ালৈকে এই ট্ৰেড হোটেলকে আৰম্ভ কৰি সাৰ্ভিসেস সেক্টৰৰ বিভিন্ন খণ্ডই আকৌ আগৰ নিচিনা পৰিৱেশলৈ ঘূৰি যাব পাৰিব হেতু ক'বলৈ দিগদাৰি অন্যটা কথা ক'ব গৈছো যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইকনমিটো চাওঁ এইটো বস্তু দেখা পাওঁ যে অসমৰ ইকনমিটো ওভাৰৱেলমিংলি ডিপেন্ডেন্ট অন দা সেন্টাৰ সেইটো এটা আনফৰচুনেট ঘটনা কিন্তু হেতুই সত্য অসমৰ টোটাল ইনকামৰ প্ৰায় 62 to 63% সেন্টাৰৰ গ্ৰান্টস আৰু ডিভলিউশন অফ সেন্ট্ৰেল ৰিসোৰ্সেস এটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ডিভলিউশন অফ সেন্ট্ৰেল ৰিসোৰ্সেস মানে অসমে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰান্টস ফাইনান্স কমিশনৰ জৰিয়তে পায় প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে এখন ফাইনান্স কমিশন ঘোষণা কৰা হয় আৰু ফাইনান্স কমিশনৰ এডভাইস মতে আৰু গাইডলাইনছ মতে সেন্টাৰে ষ্টেট বিলাকলৈ ৰাজ্য বিলাকলৈ ফাণ্ডৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনটো ডিভলিউশনটো কৰে সেন্ট্ৰেল ট্যাক্সেস কিমানখিনি কালেকশন হয় ইনকাম ট্যাক্স ওয়েলথ ট্যাক্স এনেকে এইখিনিৰ যেটো শেয়াৰ কেনে ধৰণে হ'ব লাগিব এই কথাটো ফাইনান্স কমিশনে ডিসাইড কৰে অতি সম্প্ৰতি আসলতে 15 ফাইনান্স কমিশন এপ্ৰিল 2020 ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টটো মই জনাত আৰম্ভণতে এটা সামাৰী ৰিপৰ্ট এটা দিছিলে সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টটো দিয়া হ'লে নহয় হেতু এতিয়া ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি সেই ফাইনান্স কমিশনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হাৰ আৰু তাৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিমছ আৰু সেন্ট্ৰেল স্কিমছ এইবিলাকৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনলৈ ৰিসোৰ্সেস ট্ৰান্সফাৰ হয় সেন্টাৰৰ পৰা আৰু সেইখিনি মূলত অসমৰ ৰিসোৰ্সেস আৰু আজিকালি এটা কথা হৈছে যে জিএসটি ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ পিছত ৰাজ্যবিলাকৰ হাতত ৰিসোৰ্স কালেকশন কৰাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি স্কোপস কিন্তু নাথাকে ৰাজ্যবিলাকৰ হাতত জিএসটিটো যেটো আলটিমেটলি জিএসটি সেন্ট্ৰেল শেয়াৰটো আলটিমেটলি হেৰিৰ পৰা আহিব লাগিব তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিব লাগিব সেন্টাৰে তাৰ পিছতে ষ্টেট বিলাকে পায় ষ্টেট বিলাকৰ হাতত ৰিসোৰ্স জেনাৰেট কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ দুটাই কথা আছে এটা কথা হৈছে এক্সাইজ ডিউটি অন লিকাৰ আৰু অন্যটো হৈছে পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ ওপৰত সেছ আৰু সেই দুটাই অসম গভৰ্ণমেণ্টে এবাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মাজতে অসম চৰকাৰ কিবা এটা আমি পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ সৌভাগ্যতা হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী এটা কথা কৈছিল যে 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহত স্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো জিএসটি এই জিএসটিটো আছিল 406 কোটি টকা কালেকশন হৈছিল 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহত এবছৰ আগত কিন্তু লকডাউনৰ পিছত এপ্ৰিল 2020ত ৰাজ্যখনে মাত্ৰ 68.81 crore 68.81 কোটি টকা এসজিএসটি হিচাপে কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এটা কথাটো হৈছে কি জিএসটিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক আগশাৰীৰ ৰাজ্য ফৰ এক্সাম্পল তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ৰাজ্যত মানে ইকনমিক এক্টিভিটিজ বেছি ইন্ডাষ্ট্ৰি বেছি এষ্টাব্লিশমেন্ট বেছি তেনেকে কৰ্ণাটক সেইবিলাকৰ পৰা কালেকশন হয়তো বেছি হ'ব তাৰ পৰা বিভিন্ন কালেকশন যদি বেছি হয় তেতিয়ালে শেয়াৰ বিলাক হয়তো তেনেকে একৰ্ডিংলি বেছি হ'ব কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ ফলত আৰু আমি যদি চাবলৈ যাম এই তেনেকুৱা ধৰণৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিমৰ ৰাজ্য বহু কেইখন যথেষ্ট বেয়া ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে তাত অৰ্থনৈতিক কামকাজ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে তাৰ ফলত নিশ্চয় জিএসটি কালেকশন যথেষ্ট পৰিমাণে কম হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত অন্য এটা ইস্যু আমি দেখিবলৈ পালো যেটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অন্য ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ভাৰতৰ পাৰ্টিকুলাৰলি বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড ওয়েষ্ট বেংগলৰ নিচিনা ৰাজ্যত এটা কথা হৈছে যে ইস্যু অফ মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰাৰ মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰাৰ অসমৰ কিমানখিনি মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰাৰ
ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আছে সেইটো কথা ক'বলৈ টান আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য আমাৰ হাতত নাই কিন্তু মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী বিভিন্ন সময়ত যিবিলাক ঘোষণা কৰি আহিছে সেই ঘোষণাবিলাকৰ পৰা আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰো যে মোটামুটি 6-7 লাখ মানুহ অসমৰ বাহিৰত হয়তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ আছে মই এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছো বেসিক্যালি those laborers who are engaged in informal sector activities outside the state for example maybe in the state of Goa Tamil Nadu then Kerala Karnataka so many places even Tamil yes most of the south and western states গতিকে সেই মানুহখিনিৰ এটা কথা আমি ভাবিব পাৰো যে মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰেমিটেন্সেছ পঠায় এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি 6-7 লাখ মানুহ যদি অসমৰ বাহিৰত আছিল সেই মানুহখিনিয়ে নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যখনলৈ বা ঘৰলৈকে তেওঁলোকে পইচা পঠাইছিলে যদি আমি অন এন এভাৰেজ 10,000 টকাকৈ এজন মানুহ এবছৰত পঠাইছে বুলি ভাবো তেতিয়াহলে যদি 6 লাখ মানুহ হয় 6 লাখ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মাল্টিপ্লাইড বাই 10,000 কৰিলে এমাউন্ট ওলাব ইমানখিনি পইচা হয়তো আমাৰ অসমে ৰেমিটেন্সেছ হিচাপে মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰৰ বিলাকৰ পৰা পাইছে কিন্তু এতিয়া যেহেতু ম্যাক্সিমাম মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰৰে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাবনে নাযাব সেই কথাটো ফটকাই ক'বলৈ অলপ দিগদাৰী গতিকে আমি চিয়ৰ নহওঁ এই মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰখিনিৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিমাণ পিছলৈ অসমে পাবনে নাপাবগে সেইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু আৰু কথাটো হৈছে কি এই মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰখিনিৰ স্কিলটো কেনেকুৱা সেইটো এটা চাবলগীয়া কথা ইনফ্যাক্ট লেবাৰ ইকনমিক্সৰ এইটো এটা ডাঙৰ প্যাৰাডক্স টাইপৰে কথা যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহ মাইগ্ৰেট কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত নিয়োজিত হৈ আছে কিন্তু আসলে ইনফৰ্মেল সেক্টৰত কাম কৰি আছে কোনোবাই হয়তো সিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে আছে কোনোবাই হয়তো হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক কৰি আছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি ৰিলেটিভলি ষ্টেগনেন্ট হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ অৰ্থনীতিত হয়তো ইমানখিনি মানুহ এনগেজ কৰিব পৰা যোৱা নাছিল কিন্তু এই যে মানুহখিনি আমাৰ আহি গ'ল সেই মানুহখিনিক আমি কেনেদৰে সংস্থাপন কৰিম এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন এতিয়া আমি এইটো কথা গম পাইছো যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ জৰিয়তে বিভিন্ন জিলালৈ ঘূৰি অহা যিখিনি মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰৰ এই মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰখিনিৰ স্কিল মেপিং আৰু স্কিলৰ ৰেকৰ্ড বিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যদি সেইটো কৰা সম্ভৱ হয় আৰু গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ স্কিল কিছুমান আছে তেতিয়াহ'লে সেই স্কিলবিলাক একচুৱেলি কেনেধৰণে কামত লগাব পাৰি সেই বস্তুটো চাব পৰা যায় অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি দেখিছিলো নিউজ পেপাৰত আৰম্ভণিতে যেতিয়া লকডাউনটো আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া দেখিছিলো যে এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰটো যথেষ্ট পৰিমাণে এফেক্টেড হোৱা বুলি কথাটো ওলাইছিলে এগ্ৰিকালচাৰ অফ কোৰ্স সেইখিনি সময়ত মেইনলি আমাৰ ভেজিটেবলছ এণ্ড আদাৰ পেৰিছেবল কমোডিটিজ মানে প্ৰডাকশ্যন হৈ আছিল লকডাউন হোৱাৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে পথাৰৰ শস্য পথাৰতে থাকি গ'ল আৰু সেই শস্যবিলাক আহি পেলাই যিখিনি আল্টিমেট কাষ্টমাৰ বা কনজিউমাৰ এই কনজিউমাৰবিলাকৰ যোগান ধৰিব পৰা যোৱা নাছিল গতিকে সেই কথাটোৱে আমি দেখিছিলো আচলতে মানে শাক পাচলি আছিল তাৰ উপৰিও কিছুমান হাই ভেলু ক্ৰপছ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ষ্ট্ৰবেৰীৰ নিচিনা খেতি আমি দেখিছিলো যিবিলাক খেতি পথাৰতে পচি গৈছিলে গতিকে সেই কথাটোৱে দুটামান বস্তু আমাক উদঙাই দিছিল এটা বস্তু উদঙাই দিয়া কথাটো হৈছে কি হয়তো আমাৰ মাৰ্কেটৰ লগত প্ৰপাৰ লিংকেজটো এতিয়াও হৈ উঠা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শস্য বা প্ৰডাকশ্যন এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এটা প্ৰপাৰ মাৰ্কেটিং মেকানিজমৰ দৰকাৰ এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত COVID-19 সৃষ্ট লকডাউনৰ সময়ত যেহেতু এই যিখিনি আমাৰ সিস্টেম আছিলে মাৰ্কেটিং সিস্টেমটো ডিসৰাপশন হ'ল সেই ডিসৰাপশন হোৱাৰ ফলত মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক মাৰ্কেট কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইটো এটা কথা কয় যে অসমৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটতো হয়তো সেইটো হ'ব পাৰে যে এটা মাৰ্কেটিং মেকানিজম এটা গভৰ্ণমেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰাটো হয়তো দৰকাৰ হ'ব পাৰে আৰু সেইটো হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কিছুমানে হয়তো ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰে বা নহয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা FPU কনচেপ্ট এটা আছে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয় সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন জাতীয় কথাবিলাক আমাৰ অসমত কিন্তু এতিয়াও ভালদৰে আৰম্ভ কৰা হোৱা নাই আৰু তাত INEM বুলি নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং পৰ্টেল এটা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ইয়াত চিষ্টেমেটিক কথাবিলাক ইয়াত কিন্তু আৰম্ভ কৰাটো দৰকাৰ হ'ব মই এই কথাটো এইকাৰণেই উনুকিয়াইছো এই যে মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰৰ কথাবিলাক কৈছো এই মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰবিলাকক আমি ক'ত সংস্থাপন কৰিম সেইটো এটা কুৱেশ্যন আছে গতিকে হোৱাট উইল বি আৱাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড যে মাইগ্ৰেন্ট লেবাৰবিলাকৰ স্কিলটো যদি আমি মেপিং কৰিব পাৰোঁ আমি যদি গম পাওঁ তেওঁলোকৰ স্কিলটো কি তেতিয়াহ'লে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি হয়তো আল্টিমেটলি পিছলৈ চিন্তা কৰিব পাৰোঁ হয়তো বহুতে হয়তো খেতি বা তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰম্ভ কৰিব খুজিব পাৰে
গতিকে তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি যদি আৰম্ভ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যদি লাভৱান্বিত হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটখন লাগিব আৰু সেই বজাৰখন কেনেধৰণে আমি পাব পাৰোঁ সেইটো বস্তু চাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো এজন খেতিয়কে বা এজন এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰে ইমিডিয়েটলি সেই কামটো কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ছাপোৰ্ট দিয়াটো খুবেই জৰুৰী হ'ব আৰু যদি সেইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে এইটো যথেষ্ট প্ৰব্লেমেটিক সমস্যা বুলি কথা এটা হোৱাট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড ক'বলৈ অকণমান টান কাৰণ এতিয়া কেতিয়ালৈকে আমি এই COVID-19ৰ মাজত থাকিব লাগিব সেই কথা ক'বলৈ আমাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধাজনক এতিয়া এটা কথা কোৱা হৈছিলে যে এটা নিউ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক অৰ্ডাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতো বা ভাৰতবৰ্ষই তাত এটা মেজৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি ইনফেক্ট এনেকুৱা এটা চিন্তা চৰ্চা চলিলে যে যিহেতু বিশ্ব অৰ্থনীতিত বা বিশ্ব ৰাজনীতিত কোভিডৰ কাৰণে চীনৰ ভাৱমূৰ্তিটো যথেষ্ট পৰিমাণে ম্লান হ'ল সেইটো কাৰণে বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন দেশে আচলতে চীন দেশৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটছবিলাক আঁতৰাই নিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অল্টাৰনেটিভ এটা হ'ব পাৰে নেকি আৰু সেইটো এটা কথা আছে কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ সেইটো নিশ্চয়কৈ ভাৰত চৰকাৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শুনামতে প্ৰায় 1000 কোম্পানীৰ যিহেতু আহিব খুজিছিলে তাৰে বহুতকে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ সেইটো ইয়াত সুবিধা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰ কাৰণে অৱশ্যেই কিছুমান লজ বা লেবাৰ লজেই হওক বা অন্য ধৰণৰ ল তেওঁলোকে হয়তো সংস্কাৰ কৰিব লাগিব যদি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো এইবিলাক কৰিবলৈ অলপ সহজ হ'ব কিন্তু অন্য এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনত যদি চীন দেশৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিশ্ব অৰ্থনীতিত চীন দেশৰ যিটো প্ৰাধান্য সেই প্ৰাধান্য পটককৈ ওফৰাই পেলোৱাটো সম্ভৱ নহয় it's simply impossible so in a sense I should say that China has colonized the whole world economically if you have to establish one unit manufacturing unit somewhere in India also the parts will be coming many of the parts will be coming only from China because China has monopolized in production of those items or those parts ঠিক তেনেদৰে ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ এটা যথেষ্ট পৰিমাণে ডিমাণ্ড থকা বুলি কোৱা হৈছে ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ দে কাম অনলি ফ্ৰম চাইনা গতিকে সেইবিলাক কথা আছে কিন্তু এটা কথা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেমিকৰ পৰাইতো যথেষ্ট অপৰচুনিটিজৰ সৃষ্টি হয় গতিকে নিশ্চয়কৈ এটা কথা হয়তো ভাৰত চৰকাৰে কৰিব পাৰে বা হয়তো আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰবিলাকে চিন্তা কৰিব পাৰে যে যিবিলাক ৰ মেটেৰিয়েলছ বা যিবিলাক ইণ্টাৰমিডিয়েট প্ৰডাক্টছ চাইনাই প্ৰডিউচ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰডিউচবিলাক সেই ইণ্টাৰমিডিয়েট প্ৰডাক্টবিলাকৰ জৰিয়তে অন্য ফাইনেল প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল সেই প্ৰডাক্টবিলাক ইয়াতে লাৰ্জ স্কেলত প্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰিব পাৰে নেকি চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা এডভান্টেজ হৈছে কি তেওঁলোকে চিপ ৰেটত তেওঁলোকে প্ৰডাক্টটো দিব পাৰে তাৰমানে লেবাৰ কষ্ট ইজ ভেৰি ল' গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কম লেবাৰ কষ্টত ভাৰতবৰ্ষই মানে কোৱালিটি প্ৰডাক্ট দিব পাৰিব নেকি সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যিটো সপোন ভাৰতবৰ্ষই দেখিছে আৰু সেইটো সাকাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক সাহায্য বা পেকেজ ঘোষণা কৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটো সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু তেতিয়া হয়তো সেই মেনুফেকচাৰিঙৰ যিটো কথা মই কৈছিলোঁ লিপ ফ্ৰগিং ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আছে যে কোনো সময়তেই ভাৰতবৰ্ষত মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো এটা ষ্ট্ৰং ছেক্টৰ নাছিলে এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে এতিয়া ছাৰ্ভিচেছ ছেক্টৰ আছে ঠিক তেনেকৈ যদি সেইটো হয়তো চিন্তা কৰিব পৰা যায় তেতিয়া মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেক্টৰ হ'ব পাৰে নেকি সেইটো কথা এটা চিন্তা কৰিব পাৰে গতিকে এতিয়া সদ্যহতে দুটা কথা আছে survival is one important issue we have to fight with the pandemic we have to fight with the COVID and at the same time we have also to think about reviving our economy surviving in economic front both the things should go together and we are not sure till how long we'll be continuing with this struggle okay? The whole world is struggling with this pandemic we are also struggling with that but one thing is for sure ইকনমিক ক্ষেত্ৰত যদি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় এই যিটো কাইণ্ড অফ শ্ল' ডাউন আৰম্ভ হ'ল মই ৰিচেশ্যন বুলি এতিয়াও কোৱা নাই ৰিচেশ্যন বুলি এইকাৰণেই কোৱা নাই ৰিচেশ্যন এটা স্পেচিফিক টাৰ্ম অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো কথা জানিব ৰিচেশ্যন হ'বলৈ হ'লে কনজিকিউটিভ দুটা আপোনাৰ হেৰিত পিৰিয়ডত 3 months পিৰিয়ড যিটো আমি কওঁ কোৱাৰ্টাৰ 3 কোৱাৰ্টাৰত 2 কোৱাৰ্টাৰ্ছত কনজিকিউটিভ দুটা কোৱাৰ্টাৰ্ছত গ্ৰোথ ৰেটটো নিগেটিভ হ'ব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও সেই বস্তুটো আমি দেখা নাই কিন্তু হ'বগে গতিকে এইটো ডেফিনেটলি এটা ৰিচেশ্যন হ'বগে কিন্তু সেই ৰিচেশ্যনটো যদি অভাৰকাম কৰিব লগা হয় গতিকে নিশ্চয় আমাৰ ইফেক্টিভ ডিমাণ্ডটো বাঢ়িব লাগিব ইফেক্টিভ ডিমাণ্ডটো বঢ়াবলৈ হ'লে মানুহৰ হাতত পইচা আহিব লাগিব সেই পইচাটো কেনেকৈ আহিব যিখিনি মানুহ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি সেইখিনিৰ কাৰণে সেই পইচাটো আহিব লাগিব ডাইৰেক্ট কেছ ট্ৰান্সফাৰ হয়তো হ'ব পাৰে
যিখিনি দুখীয়া মানুহ সেইখিনিৰ কাৰণে cash transfer along with food that should be there, and the people who have lost jobs, so তাহাঁতক কিছু পৰিমাণে engage কৰি ৰাখিব লাগিব। কিন্তু প্ৰবলেমটো হৈছে কি কিছুমান ইস্যু আছে, গ্ৰোথ কম হলে নেশ্যনেল ইনকাম কম হ'ব, আৰু নেশ্যনেল ইনকাম কম হলে তেওঁলোকে বেছি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো এটা মেজৰ প্ৰবলেম। আৰু অন্য এটা কথা হৈছে কি FRBM এক্টৰ মতে ফিস্কেল ডেফিচিট 3%ৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, কিন্তু যোৱা বছৰ there is a allowance amount of 0.5%, so up to 3.5% you can go. So last time our finance minister যেতিয়া budget announce কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ 3.5%ৰ কথা ফিস্কেল ডেফিচিট ৰাখিম বুলি কৈছিল, কিন্তু পিছলৈ এই এমাউণ্টটো 3.8 কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যোৱা বছৰৰ ফিনান্সিয়েল ইয়াৰৰ এই এমাউণ্ট হৈছে 4.6%। গতিকে নিশ্চয় নেক্সট ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আৰু অলপ বাঢ়িব আৰু বঢ়াব লাগিব, কাৰণ otherwise there is no way out to boosting effective demand, আৰু effective demand নবঢ়ালে এই ৰিসেছনৰ পৰা ওলাই অহাটো আটাৰে কাৰণে খুব কষ্টকৰ হ'ব। কিছুমান সেক্টৰে ভাল কৰি আছে, যে আমি যেটো গম পাইছো যেটো আনসাৰ্টেনিটি যে কিমান দিন থাকিব হেত কথা আমি যেটো নাজানো, গতিকে আমি we have to live with the covid, that is our new normal, we have to wear our mask, we have to be maintaining the social distancing, all those things will be there. Probably we have to use the online platforms like this only, we have to be busy with not seminars and conferences but with webinars like this, গতিকে সেইবিলাকে আমাৰ নিউ নৰ্মেল হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো সেই অনলাইন প্লেটফৰ্ম বিলাকে এতিয়া সদ্যতে ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে। আমি আটাই জানো জুমৰ যদি আমি ইউজাৰ সংখ্যাটো চাওঁ মাৰ্চ মাহত আৰু এতিয়া গম পাম কিমান গুণ জুম ইউজাৰ বাঢ়িছে। নট অনলি জুম, মাইক্ৰসফট টিমছ বহুতে ইউজ কৰে, ঠিক তেনেদৰে গুগল মিটিং ব্যৱহাৰ হৈছে, তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো অনলাইন প্লেটফৰ্ম বিলাক সেই প্লেটফৰ্ম বিলাকৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বাঢ়িছে, তো বাঢ়ি থাকিব। Pharmaceutical has become very important, health is very important, pharmaceutical industries will be very important, and ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত India is considered to be, all of you know, the pharmacy of the world. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হয়তো অলপমান ফোকাস কৰিব লাগিব পাৰে, সেইবিলাকে হয়তো অলপমান ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে আমাৰ ইকনমিটো। হেল্থৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স আমি ডেফিনেটলি দিব লাগিব। অসমৰ ক্ষেত্ৰত ৰুৰেল ইকনমিটোকে ভাইব্ৰেন্ট কৰিবলৈ হলে ধৰক কথা কিছুমান আছে। এটা কথা হৈছে কি এগ্ৰিকালচাৰত এতিয়াও অৱশ্যে ল্যান্ড আৰু ওয়াটাৰ প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ হোৱা নাই। ফুল ইউটিলাইজেশন কৰিলে প্ৰবেবলি তাৰ পৰা আমি প্ৰডাকশন আশা কৰিম, ইনকাম আশা কৰিব পাৰো। কিন্তু কথা হৈছে কি এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰডাকশনটো ডাঙৰ কথা নহয়, প্ৰডাকশনটোৰ লগত মাৰ্কেটিং, আৰু মাৰ্কেটিঙৰ জৰিয়তে মানুহে ইনকাম পাব লাগিব। যদি মানুহে নাপায় তেতিয়ালে মানুহে কিন্তু খেতি নকৰিব, আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। অসমৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহয় যে অসম সেলফ সাফিসিয়েন্ট এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশনত, অসম সেলফ সাফিসিয়েন্ট। এটা সময়ত এক্সেস প্ৰডাকশন হৈছিল 2000-2001, কিন্তু সেইখিনি সময়ত কি হ'ল মাৰ্কেটিংটো প্ৰপাৰলি কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত মানুহে পেডিৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কৈছো, ধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছৰ বছৰ ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ইনসেন্টিভ নাপালে। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ মে বি ওৱান অফ দ্য ৱেজ আউট, বিকজ এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এতিয়াও মই কৈছো যে ৰিসোৰ্সেছ বিলাক প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ হোৱা নাই, ল্যান্ডটো প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ হোৱা নাই। আমাৰ যেটো ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটি it's still around 150% or less than 150%, so you can go up to 170 or 180 something like that. So এটা খেতি নকৰি আমি মাল্টিপল ক্ৰপিং যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়ালে হয়তো খেতিৰ প্ৰডাকশনটো বাঢ়িব। এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে কি কেইটামান পকেট বাদ দি বাকিবিলাক জায়গাত আমি সদায় এটা মনো ক্ৰপিঙে কৰি আহিছো, সেইটো অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব। অন্য এটা কথা হয়তো আমি ভাবিব পাৰো যে conventional agriculture যদি if it is not sustainable, then we have to think about having some different kind of farming. Probably it may not be exactly food grains production, it might be horticulture products and other things, so where the value addition is taking place. Horticulture products might be strawberry কথাটো কোৱা হৈছিল, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট থাকিব পাৰে। ওকে, ঠিক তেনে ধৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে। এতিয়া ধৰক কিছুমানে কয় যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ হ'ব নোৱাৰে নেকি? হ'ব পাৰে, কিয় নোৱাৰে? দলগাঁৱৰ ওচৰত নীলঞ্চৰ এটা ফেক্টৰী এটা আছে, বেসিক্যালি পিকল ফেক্টৰী বুলি ক'ব পাৰি। সেই নীলঞ্চৰ সেই ফেক্টৰীটোৱে দলগাঁও আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা গাঁওবিলাকত যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ ভেজিটেবলছ পাৰ্টিকুলাৰলি হয়, প্ৰডাকশ্যন হয়, সেই ভেজিটেবল প্ৰডাকশ্যন ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে ইউজ কৰি তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰচেছিংটো তাত কৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলু এডিশ্যন থকা ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক ডেফিনেটলি আমাৰ ইয়াত হ'ব পাৰে। আমাৰ যিখিনি কম্পাৰেটিভ এডভান্টেজ, কষ্ট এডভান্টেজ আছে বা ৰিসোৰ্স এন্ডাউমেন্ট আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে। এতিয়া খুব ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটো ক'বলৈ অলপমান দিগদাৰী, কিন্তু এতিয়া লাইম
product based industries হয়তো হ'ব পাৰে, processing industries হ'ব পাৰে, citrus fruits based processing industries হয়তো হ'ব পাৰে, সেইবিলাকৰ কথা আমি চিন্তা কৰাটো কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সেইটো production কৰিলেই নহ'ব, তাৰ পৰা মাৰ্কেটিংটো আমি প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই মাৰ্কেটিংটো কৰাৰ আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যেহেতু অসম এতিয়াও অসমৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে এতিয়াও এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ স্কিলটো এতিয়াও আয়ত্ত কৰিবলৈ শিকা নাই, আৰু মানুহে সদায় চাকৰিহে বিচাৰে। সেইটো অপ্ৰিয় সত্য কথা এটা। গতিকে নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় দি কিবা এটা কৰিম সেই কথাটো কেতিয়াও অসমৰ মানুহে সেইটো চিন্তা নকৰে। গতিকে পৰাপক্ষত তেওঁলোকে চাকৰি এটা বিচাৰে, খেতিখিনিও কৰিব নিবিচাৰে। গতিকে সেইকাৰণে যে এই আমাৰ অৰ্থনীতিটো ৰিভাইভ কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে এটা যথেষ্ট পজিটিভ ষ্টেপ এটা ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে এই চেনেলবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু মানুহবিলাকক তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন বা এক্টিভিটিজবিলাক জৰিয়তে যাতে লাভজনকভাৱে তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰিব পাৰে সেই ৰাস্তাবিলাক তেওঁলোকে দেখুৱাই দিব পাৰিব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আছে। এতিয়া ধৰক কোভিডৰ সময়ত এটা কথা দেখা গ'ল, যিবিলাক মানুহৰ গাহৰি পালন কৰিছে বা কুকুৰা পালন কৰিছে তেওঁলোকে সেইখিনি মতে ইণ্টাৰেষ্টেড ট্ৰাক মুভমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ফিডটো প্ৰপাৰলি পোৱা নাছিলে। কাৰণটো হৈছে কি ফিড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মেক্সিমাম ফিড ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰ লোকেটেড আউটসাইড দ্য ষ্টেট। গতিকে সেই ফিড ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ ইয়াত হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে? এজনে কৈছিলে ফিডৰ কাৰণে বোলে মাকৈ খেতি কৰিব পাৰে, আৰু মাকৈ খেতি বছৰত ৩-৪ বাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এইবিলাক কিছুমান কথা থাকে। গতিকে সেই কথাবিলাক অলপ নতুনকৈ যদি চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা যায়, প্ৰবেবলি তাৰ পৰাই কিছুমান সম্ভাৱনা সৃষ্টি হ'ব। সেই সম্ভাৱনাৰ জৰিয়তে হয়তো অৰ্থনৈতিক ৰিভাইভেলৰ হয়তো সেইটো বুনিয়াদ হ'ব পাৰে। চাব লাগে যে লিংকেজ বিটুইন ডিফাৰেণ্ট সেক্টৰছ কিমান থাকে। এতিয়া মই অলপ আগতে সেই নিলনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ কথা কৈছোঁ। সেই নিলনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ এটা ফৰৱাৰ্ড লিংকেজো থাকিব, হয়তো বেকৱাৰ্ড লিংকেজো থাকিব। বেকৱাৰ্ড লিংকেজ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত থাকে, আৰু সেই বেকৱাৰ্ড লিংকেজৰ ফলত আল্টিমেটলি কি হ'ব, যিখিনি ফাৰ্মাৰ খেতিয়কে তাৰ পৰা উপকৃত হৈছে, সেই খেতিয়কখিনি এটা ষ্টাডি আমি কৰিছিলোঁ। সেই ষ্টাডিত আমি দেখিছোঁ যে সেই মানুহখিনিয়ে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডত যথেষ্ট পৰিমাণে বিনিয়োগ কৰে। ইনকাম বঢ়াৰ লগে লগে সেইটো সম্ভৱ হৈছে। অৱশ্যে যথেষ্ট পৰিমাণে ছাপোৰ্ট দিব লাগিব। এই ছাপোৰ্টটো মাৰ্কেটিঙত হ'ব পাৰে, প্ৰডাকশ্যনত হ'ব পাৰে, চিড বীজৰ ক্ষেত্ৰত দিব লগা হ'ব পাৰে, ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দিব লগা হ'ব পাৰে, আৰু অন্য এটা কথা হ'ব পাৰে যে আমাৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ফেচিলিটিজ ইন দ্য ফৰ্ম অফ মেবি ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ উই মে হেভ টু ক্ৰিয়েট। গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছু ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি আছে, মানে মই ক'ব গৈছোঁ শীতল গৃহ বা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি চাফিচিয়েণ্ট প্ৰথম কথা নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, হয়তো ৫-৬টামান হয়তো চৰকাৰী খণ্ডত এই শীতল গৃহ আছে, বাকী যিমানখিনি আছে 15-20 বা 25 বা 30 যিমানখিনি আছে সেইবিলাক প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আছে, কোঅপাৰেটিভ ছেক্টৰত এটা দুটা হয়তো আছে। কিন্তু অন্য কথাটো তাত মই ক'বলৈ খোজা অন্য এটা কথা হৈছে কি, এই শীতল গৃহৰ কথাটো আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ আমাৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ হ'লেই এগ্ৰিকালচাৰৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে সমাধান হ'ব, কিন্তু কথাটো সেইটো নহয়। যিবিলাক ঠাইত কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ নাই সেইবিলাক ঠাইত কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ ক্ৰিয়েট কৰাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য। কিন্তু এট দ্য চেম টাইম উই শুড লুক ইনটু দ্য টাইপ অফ ফাৰ্মাৰ্ছ দ্যাট উই আৰ হেভিং। উই হেভ মষ্টলি মাৰ্জিনেল এণ্ড স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ, যাৰ খেতিৰ মাটি 1 হেক্টৰ বা 2 হেক্টৰতকৈ কম। তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন হয়, এই প্ৰডাকশ্যনটো যদি মাৰ্কেট অৰিয়েণ্টেড নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহবিলাকক এনেকুৱা কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি কিন্তু বৰ সহায় নকৰে। এটা কাৰণে সহায় নকৰে, এটা মেজৰ কথাটো হ'ল কি, এতিয়া কোল্ড ষ্ট'ৰেজ বিলাকৰ ৰেক যেতিয়া ভাড়াত ল'বলগীয়া হয়, এখন ৰেক ফুল ৰেক ভাড়াত ল'ব লাগে। যদি খেতিয়কৰ যদি প্ৰডাকশ্যন চাফিচিয়েণ্ট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেই ফুল ৰেকটো তেওঁ ভাড়াত ল'ব নোৱাৰিব, কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকৰ লছ হ'ব, কষ্টটো যথেষ্ট হাই হ'ব। গতিকে সেই ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত খেতিয়কে এনেকুৱা ধৰণৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটিজ ব্যৱহাৰ নকৰে, বৰঞ্চ আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলে বিজনেছমেন বিলাকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুবিলাক আমি চাব লাগে। আৰু সৰ্বোপৰি কথাটো হৈছে কি, আঁচনি চৰকাৰে ল'ব পাৰে, কিন্তু সেই আঁচনিবিলাক প্ৰপাৰলি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। আৰু সেই ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকে, ব্ৰুকপেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন মানুহ, সেই মানুহবিলাকে কিন্তু এই কামবিলাক অলপ চিনচিয়াৰলি কৰাৰ দৰকাৰ। গতিকে যিখিনি টাৰ্গেটেড বেনিফিচিয়াৰিজ, সেই টাৰ্গেটেড বেনিফিচিয়াৰিজে বেনিফিটখিনি পোৱাটো দৰকাৰ। কিন্তু সাধাৰণতে সেইটো নহয়, বেনিফিচিয়াৰিজ বিলাকে মানে বেনিফিট পোৱাতকেও অন্য কিছু মানুহে বেনিফিটবিলাক পাবলৈ যায়। গতিকে সেইখিনি কথা আমি এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু পোৱাটো সহজ, কিন্তু কৰাটো অলপ টান। আশা ৰাখিম আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখন অলপ they will be more proactive and they will try to solve this issue. But the fact is that nobody is sure how long we have to continue with this. But the support for the marginalized section by the government, that is very much important. আৰু সেইখিনি হয়তো কৰিব পাৰিলে আমি হয়তো এই যিটো অৰ্থনৈতিক সংকটত আমি ৰাজ্যখন বা দেশখন জুৰুলা হৈ আছো, তাৰ পৰা হয়তো কিছু পৰিমাণে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম। Thank you very much. If you have any questions, we can take it up.
Thank you, sir. I am sure that am I audible to you, sir? Yeah, very much. Oh, thank you, sir, for your productive influence, sir. Make the webinar a fruitful one, sir. Sir, I have got 10 questions. Okay. Okay. Should I note down? Okay, okay, sir. You can note. Yeah. No, you please tell me. Okay, sir. What is the first one is, what is the role of SHGs of Assam to mitigate the impact of COVID-19? Okay. SHGs, role of SHGs, right? Yes. I'm going to tell you the next question. Yeah. Will Assam be able to stand up self-dependent after the pandemic? Okay. Whether Assam will be able to stand up. Okay. After the pandemic. Okay. After pandemic. Okay. Next one is, sir, can pandemic affect positive on local agri farm? Okay. Is there any economic prospect? Okay. Can you repeat it once more? Can pandemic effect be positive on local? Local agri farm. Agri farm. Okay. Next one is, sir, many states of India have relaxed their labor laws to attract companies to invest in their states and boost the economy. What is your opinion on this, and how far will it help the economy, sir? Okay. Can I go to the next one, sir? Yes. Do you think that this pandemic has affected the field of folk culture and tourism industry in context of Assam? Folk culture and tourism industry. Folk culture and tourism. And tourism industry. Yeah. Next one is, we know that there is the case of brain drain of talented personnel from our country in India to the developed countries of the world. But during this pandemic, there arises the case of job crisis in everywhere. Will it help to get our most international immigrated talented personnel to come back our country? What is your view in this regard? Means bringing back our means bringing back our talented persons from outside, right? Yes. Okay. Brain drain to means brain drain. Okay, sir. Next, possibilities of agriculture sector of Assam after this COVID-19. What should be the strategies at individual level and state level? Apart from mapping the skill, what are the other strategies is required at micro level? Okay. We have another 3 questions. Lockdown makes bad effect on small self-employees like person involved in business like Assamese Bhauna culture, tent artists, etc. Are there suggestions for them? Okay, what are those Bhauna artists? Bhauna culture, sir. Tent and artists, musician, actors, like that, sir. Okay. I got that. Yeah. What is your own suggestion and solution to engage migrant laborers of Assam in pandemic situation? Okay. Next one is, sir, what will be the role of agriculture insurance in India and Assam to combat COVID-19? This is the last question, sir. Okay. Okay, sir. These are the questions to you, sir. Okay, sir. Okay. Just a minute. Give me 1 minute. Well, quite a few questions are there. One question is, the first question is role of SHGs in the COVID-19. Sir, I have got another 2 questions also in the chat box I have seen right now. Okay, in the chat box? Yes, sir. Okay. Is the market organized by district administration like Golaghat Krishak Bazar to make the farmers direct contact with the wholesalers
a good linkage for farmers. Yeah. And the next one is, what economic policies should be taken by the state and central government to revive the economy due to pandemic? Okay. Okay. These are the. Yeah. Thank you, sir. Yeah. So I'll take the questions now. First question, for example, role of SHGs. Now the thing is that SHG at one point of time was considered to be kind of what will you say, kind of newfound instrument of overcoming poverty. Right from Muhammad Yunus, then later on when it was adopted by different countries in the world. Now, as of now, SHGs have done good, no doubt, but there are certain bad issues as well as kind of worse things also, which are associated with the SHGs. So, yes, SHG concept is very good, no issue about that. At one point of time, NABARD used to promote SHGs, self-help groups, but later on the government took over, and the government actually started promoting SHGs. But once the government started taking over, then what happened? Certain government programs are ingrained into this concept, or maybe SHGs are becoming part of certain government programs. For example, I believe this will be part of National Livelihood NRLM, National Rural Livelihood Mission, NRLM program. Previously, it was SGSY. So what is happening? Many a time it so happens that the government involves the block level officials in creation of SHGs. They give the targets to the officials that each of you have to create maybe 100 numbers of SHGs. Now the issue is, whenever, and also the government is also linking it with some kind of subsidies. Now, when you link it with subsidies, there is always a chance of kind of malpractices in creation of self-help groups. So that is one big problem with this government sponsored self-help groups. Of course, self-help groups, if it is in the true sense, it can help. But the problem is in SHGs, the amount of money or maybe credit which is provided to the people, so that is relatively less. And in many cases, it is found that people are not actually working on the specific projects. So they just want to be part of this program because there is a subsidy component involved in that. That is a big issue everywhere. Not only in SHGs, I can remember this kind of shallow tubewell, which was actually sanctioned by government of Assam at one point of time by taking loans from World Bank and then through NABARD as well. Okay, so the field management committees, Pathar Porichalona committees were given this. And ultimately what happened, so there were a lot of malpractices. Actual beneficiaries or maybe actual people didn't get the tube wells. Many of the tube wells went to Bangladesh, and these Bangladesh cultivators, they used them as a means of transportation in the process of boat, running the boat and other things. So these type of things also happen sometimes. So that's why SHG as such, I'm not saying that SHG itself will be a very good thing. But the fact is that SHGs has the potential of helping the downtrodden and the poor. But how good we utilize SHG concept, that is another issue. As of now, in many cases, we come across newspaper article or newspaper report, so where we find that people have to sell their চাইকেলখনো বিক্ৰী কৰিব লগা হয়, টিভিটো বিক্ৰী কৰিব লগা হয়, SHGৰ খুট যেটো উইকলি বেচিছত বা 2 উইকৰ পিছত দিব লগা হয় সেইটো দিবৰ কাৰণে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হলে একচুয়ালি পভাৰ্টি ওভাৰকাম নহয়, পভাৰ্টি এগ্ৰেভেট হয়। সেকেন্ড কথা, উইল আসাম বি এবল টু ষ্টেণ্ড আপ আফটাৰ দ্য পেণ্ডেমিক? এইটো কথা ক'বলৈ বৰ টান। অসম বুলিয়ে নহয়, গোটেই বিশ্বখনৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰব্লেম হৈছে। কিন্তু এটা কথা চিয়ৰ যে এনেকুৱা নহয় যে পেণ্ডেমিক্স means this type of epidemics happened in the past. This type of economic crisis took place in the past. 1930s Great Depression was one of such kind. But of course, in case of Great Depression, I think the Western countries were affected more. অসমৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো যদি নৰ্মেল ইকনমিক এক্টিভিটিজ বিলাক আৰম্ভ হয়, ডেফিনেটলি আসাম উইল বি এবল টু ষ্টেণ্ড আপ। কথাটো হৈছে কি, যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনে এফেক্টেড বৰ দীঘলীয়া পিৰিয়ডৰ কাৰণে হৈ থাকে, অসম, আসাম বিং পাৰ্ট অফ the country, Assam cannot be insulated against this. Assam cannot remain isolated from this.
that is the issue. And now মই GST ৰ কথা যেটো কথা কৈছিলো, GST ৰ ইস্যুটো তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে হেতু ফালৰ পৰা এফেক্ট ডেফিনেটলি থাকিব। আৰু কথাটো হৈছে কি এই যেটো দুৰ্যোগৰ মাজত আমি নতুন চিন্তা চৰ্চাৰ জৰিয়তে যদি আমি কিবা কৰিব পাৰো, that is good for all of us. গতিকে সেই ধৰণৰ কথা, নতুন ধাৰণা, নতুন চিন্তা, নতুন আইডিয়া আহিব লাগিব, আৰু সেই নতুন আইডিয়া, নতুন ধাৰণা, নতুন চিন্তাই নিশ্চয়কৈ অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। এইটো পজিটিভ হোৱাটো দৰকাৰ, আমি পজিটিভ হওঁ। Let's hope for the better days, and let's hope for recovery of the economy as well as the overall societal outlook and attitude. Another question was there, Dr. Soike, this was probably the question: can pandemic effect be positive on local agricultural farm? So was this the question? One question was something like this: can pandemic effect be positive on local agricultural farm? Local agricultural farm, and is there any economic prospect? Is there any economic prospect? Economic prospect. The same question. খুব ভালকে মই প্ৰশ্নটো বুজি পোৱা নাই। এটা কথা মই ভাবিছো কোৱেশ্চনটো এইটো মিনিংটো এইটো হৈছে যে এই পেণ্ডেমিকৰ ফলত লোকেল এগ্ৰিকালচাৰেল ফাৰ্ম বিলাকৰ ওপৰত কিবা ধনাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব নেকি, বা তেওঁলোকে কিবা নতুনকে চিন্তা চৰ্চাৰ জৰিয়তে কিবা নতুন হেৰি আহিব নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। কথাটো হৈছে কি মই ইতিমধ্যে এটা কথা কৈছো যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ এটা স্কোপ এটা আছে, নথকা নহয়, কিন্তু কথা হৈছে অকল প্ৰডাকশ্যনেই নহ'ব, প্ৰডাকশ্যনৰ লগতে আপোনাৰ মাৰ্কেটিংটো দৰকাৰ। গতিকে অকণমান বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিলে নিশ্চয়কৈ এগ্ৰিকালচাৰেল ফাৰ্ম বা এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটিজৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ এফেক্ট এটা আহিব পাৰে। এতিয়া মই যেটো কথা কৈছিলো, এটা কথা কৈছিলো যে আমাৰ হয়তো ফুড গ্ৰেইন প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব নিদি আমি হয়তো হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো গুৰুত্ব দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও থাকিব পাৰে। অন্য এটা কথা মই ৰিচেণ্টলি গম পালো, এই গোটেই পেণ্ডেমিক আৰম্ভণিৰ পিৰিয়ডটোত, লকডাউনৰ আৰম্ভণিৰ পিৰিয়ডটোত আমি কিন্তু বাহিৰৰ মাছ কিন্তু অসমলৈ অহা নাছিল। মাছ অসমৰ পুখুৰীৰ মাছে অসমৰ মানুহে খাইছিলে। মই অসমৰ কথাটো অলপ ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, মানে এইটো অসম মাছ উৎপাদনত সেলফ সাফিচিয়েন্ট হয় নেকি, আত্মনিৰ্ভৰশীল নেকি। তেতিয়া এজন মানুহে এটা কথা ক'লে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ, তেওঁ ক'লে যে অসমৰ প্ৰডাকশ্যন যথেষ্টখিনি আছে, কিন্তু তাৰ বহুখিনি আচলতে কাষৰীয়া ৰাজ্যকেইখনলৈ যায়। গতিকে তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা হয়, সেইখিনি সময়ত এইটো কাষৰীয়া ৰাজ্যখিনিলৈ নগৈছিলে, নোযোৱাৰ কাৰণে হয়তো সেইখিনি উৎপাদনেৰে আমাৰ ঘৰুৱা চাহিদাটো পূৰণ কৰিব পৰা গৈছিল। মই ক'ব খোজা কথাটো হৈছে, যদি সেইটোৱে কথাটো হয়, নিশ্চয় এইবিলাক কথা ধনাত্মক কথা। গতিকে তাৰ মানে হৈছে কি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ বিলাকত আমি বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব পাৰো, আৰু সেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নিশ্চয়কৈ আমি এগ্ৰিকালচাৰেল ছেক্টৰটো পজিটিভ বাতাবৰণ এটা, ধনাত্মক বাতাবৰণ এটা হয়তো সৃষ্টি কৰিব পাৰো। তাৰ লগতে অন্য কথাকেইটাও মই কৈছিলো যে ফিড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা। ইভেন আৰু এটা কথা আছে যে আমাৰ অসমৰ কণীৰ কথা মানুহে কয়, কণী আমি বাহিৰৰ পৰা আনিবলৈ, হয় আমি কণীটো বাহিৰৰ পৰা আনিবলৈ, কিন্তু কিছু পৰিমাণে কণী কিন্তু আমাৰ লোকেলি প্ৰডাকশ্যন হয়। মানে এতিয়া ধুবুৰী, বঙাইগাঁও এনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কেইখনমান এগ প্ৰডিউচিং ফাৰ্মছ আছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকো কিন্তু আহিব পাৰে। একজেক্টলি ট্ৰেডিশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰেল ফাৰ্ম নহ'বও পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। মাকৈ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে কয় সেইটোৰ মানে যথেষ্ট প্ৰস্পেক্ট আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব হয়তো লাগিব পাৰে। তাৰ পিছত এটা কুৱেশ্যন আছিল, লেবাৰ ল ৰিলাক্স কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিলাক নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যলৈ এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, এইটো কিমানখিনি পৰিমাণে, how far will it help? Yes, sir. This is a very interesting question in a sense. Labor laws relaxation, yes, that is very important. But the fact is that industrial unit karone actually বিভিন্ন কথা থাকে। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, তামিলনাডু বা গুজৰাটৰ নিচিনা জায়গাত হয়তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিট বহুত বেছি হয় বা বহুত বেছি সেট আপ হৈছে কম্পেয়াৰ্ড টু ষ্টেটছ লাইক আছাম, মণিপুৰ, মেঘালয়। অৱশ্যে সেইটো কথাই সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা কথাও নহয়। ছিকিমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুতবিলাক ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাৰ্টিকুলাৰলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে একজেক্ট কাৰণটো কি সেইটো ক'বলৈ মই অকণমান এতিয়া ক'বলৈ মোৰ গোটেই ডেটাবিলাক মোৰ লগত নাথাকিব। ইজ ইট অনলি বিকজ অফ লেবাৰ লজ
which are very rigid in Assam, which is why industries are not coming to set up their units out here, or is it something else? এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা মেজৰ ইস্যু হৈছে কি এটা সেই ট্ৰান্সপোৰ্ট বটলনেক এটা যেটো চলি থাকে আমাৰ অলপ আইসোলেটেড এৰি হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি যে অসমকে প্ৰিফাৰ নকৰে rather they will go to other places. গতিকে সেই ধৰণৰ কথাটো এটা হ'ব পাৰে যে ইকনমিজ অফ স্কেল জাতীয় কথাবিলাক মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট গোৱা তামিলনাডু এনেকুৱা নিচিনা ষ্টেট বিলাকত যেটো থাকে এখানে they might be inclined to prefer those locations over our locations. So that might be one of the things. But I'm not very sure about labor laws, rigidity things. Yes, many people point out to many rigidities in labor laws in the state. I'm not talking about only state, but the country as a whole. আৰু সেইটো কথাৰ কাৰণে বাহিৰৰ বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাটো সুবিধা বুলিও কথাটো ওলাইছিলে আৰু there has been some reports saying that Indian government is considering kind of relaxing some of the labor laws. Stateৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ক'বলৈ মই অকনমান মোৰ ক্ষেত্ৰত সেই ডেটাখিনি সাফিচিয়েন্ট নাই গতিকে মই সেইটো কথা ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া immediately. Impact of pandemic on folk culture and tourism. Definitely, yes, negative impact tremendously. Folk culture, yeah, মানে কথাটো হৈছে কি not only folk culture, others are also basically this artist, okay, the entertainers. So all these people are adversely affected. Okay, so that is a big thing actually for the entire society. And those people like এতিয়া হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো হ'ব যে আমি মানুহবিলাকেও এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্কিলেৰে আমি হয়তো খাব হয়তো নোৱাৰিম চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হ'ব যে আমি যিবিলাক মানুহ এতিয়া ধৰক এটা অৰ্গানাইজড জব এটাত আমি আছো সেইকাৰণে আমি অন্য মানুহৰ কথাবিলাক কিমান দূৰ অনুধাৱন কৰিব পাৰিছো সেইটো ক'বলৈ দিগদাৰি কিন্তু the fact is the people, lot of people, okay, so who are engaged in this type of activities, so they are actually struggling very hard to cope up with the situation. Eto asa kotha অকল তেওঁলোকেই নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এটা ধৰক হেৰি বহুত মানুহে ফুলৰ খেতি কৰিছিলে সেই ফুলৰ খেতি কৰা মানুহবিলাকে এতিয়া ধৰা যেটো বিয়া নাই সবাহ নাই বিহু নাই তেওঁলোকৰ সেই প্ৰডাকচনেৰে সেই বৃত্তিৰে তেওঁলোকে চলিব নোৱাৰা অৱস্থা এটা হৈছে এটা ডাঙৰ লছ বহুতৰ কাৰণে মন্দিৰবিলাক বন্ধ আছে গতিকে তাত ফুলৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে সেই মানুহবিলাক কেনেকৈ চলিব এটা এটা মেজৰ ইস্যু হৈছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে হয়তো আমি মানে আমাৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল বৃত্তি বা জীৱিকা সেই জীৱিকাৰ বাহিৰত গৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা হ'ব সেই ক্ষেত্ৰতে কিছুমান পজিটিভ নিউজ মাজে মাজে আহি থাকে হোৱাটছএপত বহুত বিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহে যে পিপি কিট ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰডাকচনৰ ক্ষেত্ৰত কথা এটা দুদিনমান আগত দেখিছিল যে অৱশ্যে এইটো চৰকাৰীভাৱে কথাটো কোৱা হৈছে যে এসময়ত ভাৰতবৰ্ষত এটা পিপি কিট বনোৱা নহৈছিল কিন্তু আজি পিপি কিট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰতে তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ দেশ গতিকে অলপমান বেলেগ ধৰণে কথাবিলাক হয়তো চিন্তা কৰিব লাগিব যদি ট্ৰেডিশনাল আইটেম বিলাক বিক্ৰী কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়ালে বেলেগ আইটেম কি যাৰ ডিমান্ড আছে তেনেকুৱা ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব তেনেকৈ ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ কথা আহিব পাৰে পিপি কিটৰ কথা আহিব পাৰে মাস্কৰ কথা আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইনত হয়তো বেলেগ ধৰণে অকনমান মই folk কালচাৰৰ মানুহখিনিৰ কথা কৈছো তেওঁলোকৰ নিজৰ বৃত্তিটো হয়তো সাফিচিয়েন্ট তেওঁলোকৰ হেতুৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে এই মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা হ'ব কি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এই মানুহখিনিক কিন্তু সাপোৰ্ট দিয়াটো বিৰাট দৰকাৰ কাৰণ ইমিডিয়েটলি মানুহে হেতু কথা ক'ব বিচাৰে ইউনিভাৰ্সাল যেটো সাপোৰ্ট সিস্টেম এডভান্স কান্ট্ৰি বিলাকত আছে আমেৰিকাত যদি এজন মানুহে আপোনাৰ 10 দিন চাকৰি নাই নকৰে তেওঁলোকে আনএমপ্লয়মেন্ট এলাউন্স পায় তে আমাৰ ইয়াত কোনবা এজন মানুহে কাম নকৰিলে খাবলৈ নাপায় মৰিব কাৰণটো হৈছে কি আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেমটো নাই গতিকে সেই সোশ্যাল সাপোৰ্ট সিকিউৰিটি সিস্টেম যেটো সোশ্যাল সিকিউৰিটি সিস্টেমটো এই সিস্টেম আমাৰ মানে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকত তেনেকে নাই গতিকে এই ফক আৰ্টিষ্ট বিলাকে হওক অন্য ধৰণৰ যিবিলাক মানে এন্টাৰটেইনমেন্ট বিজনেছত থকা মানুহবিলাক এই আটাইবিলাকে adversely affected. Tourism, I do not know when will tourism again prosper because tourism has been affected like anything and we never know when will people be able to visit those beautiful places. Itu eta বৰ ডাঙৰ কথা কাৰণ হোটেল ৰেষ্টুৰেন্ট এই বিজনেস বিলাক টুৰিজমৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত
মই আগতে কৈছোৱে ট্ৰেড হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট এইবিলাক মানে যথেষ্ট পৰিমাণে এডভাৰ্সলি এফেক্টেড হৈছে ওৱান অফ দ্য থিং ইজ দ্যাট টুৰিষ্ট অহা সম্ভৱ হোৱা নাই আৰু এইটো বোধ কৰোঁ আৰু এবছৰ দুবছৰ তেনেকেই থাকিব যেনেই মোৰ লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেভেল হয়তো নেক্সট দুবছৰমানলৈকে ইমান সহজ নহ'ব মানুহবিলাকে বহুতখিনি চিন্তা কৰিয়ে হয়তো ফুৰা মেলা কৰিব গতিকে সেইটো এটা গ্ৰেট লছ ফৰ এভৰিবডি case of brain drain job crisis bringing back them from others এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কোৱেশ্চন কিন্তু কথাটো হৈছে কি ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান ওলাইছে বহুত মানুহে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়াবলৈ চিন্তা কৰিছিলে তেওঁলোকে সদ্যহতে ভাৰতবৰ্ষতে পঢ়াবৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে বৰঞ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও হৈছে যে ডাঙৰ চহৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ চহৰত ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়ায় সৰু সৰু চহৰত পঢ়াব পাৰে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হৈছে গতিকে সেইটো হয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি আমাৰ যিখিনি মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰ আমাৰ আহিছে সেই মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰখিনিকে আমি উপযুক্তভাৱে সংস্থাপন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোলৈ এতিয়াও আমি চিয়ৰ হ'ব পৰা নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা টেলেণ্টেড মানুহবিলাক গুচি আহিব খোজে বা আহে তেওঁলোকক আমি উপযুক্তভাৱে সংস্থাপন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো এটা ডাঙৰ কথা এটা সময়ত অৱশ্যে যেতিয়া ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈছিলে গ্লোবেল শ্ল' ডাউন হৈছিল ইভেন 2008ত যিটো হৈছিলে সেইখিনি সময়তো বিভিন্ন মানুহে তেওঁলোকৰ জব হেৰুৱাইছিল আৰু বহুত মানুহ ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহিছিলে সেই পচিবিলিটি নথকা নহয় কিন্তু কথা হ'ল তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিমান ভালভাৱে তেওঁলোকৰ কোৱালিটিখিনি স্কিলখিনি ইউটিলাইজ কৰি আমাৰ নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সেইটো কথা ক'বলৈ অকণমান পাম আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ উপযুক্ত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা ফেচিলিটিজ বা আমাৰ এভিনিউজ আছেনে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন আৰু সেইটো পটককে কিন্তু এটা কথা ঠিক এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া হেল্থ ৱৰ্কাৰ বহুত দৰকাৰ ডক্টৰ বহুত দৰকাৰ নাৰ্ছ বহুত দৰকাৰ হ'ব ল্যাব টেক বহুত দৰকাৰ হ'ব মানে কি এইবিলাকৰ ডিমাণ্ডটো লাহে লাহে বাঢ়ি যাব গতিকে তেনেকুৱা চেক্টৰত হয়তো স্কোপ থাকিব কিন্তু আমি সেই ফেচিলিটিজবিলাক সেই অপৰচুনিটিজ সেই এটমস্ফিয়াৰটো দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু এইটো দিছ ইজ এ চইচ দিছ ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ কথাটো আমাৰ যিটো কোৱা হৈছে দ্যাট ইজ এ চইচ একচুৱেলি it's up to them to decide whether they want to come back or not and if they want to come back they have to compromise a lot and if they are okay with that nothing like that so they can come and they can join but of course the government probably will not be thinking about bringing them back because ultimately it's a choice of the individuals concerned agricultural sector what are the possibilities moi kisu porimane kothahini koisu itimodhe other strategies মই কেইটামান কথা কৈছিলো এটা কথা হৈছিল কি এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলো ল্যান্ড আৰু ওয়াটাৰ এই দুটাই মানে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ হোৱা নাই ল্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলো যে 150% মান ক্ৰপিং ইন্টেন্সিটি অসমৰ আছে তো ওয়াটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইন্টাৰেষ্টিং কথা ওয়াটাৰ এতিয়া সাৰফেস ওয়াটাৰ গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ নান অফ দেম আৰ প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ সাৰফেস ওয়াটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যদি ইৰিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি পানী আছে কিমানখিনি পানী আমি ইউটিলাইজ এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু ঠিক তেনেদৰে গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰৰ ক্ষেত্ৰত as per data available hardly 20% of the groundwater availability so that has been utilized গতিকে তাৰ মানেটো হল কি আমাৰ বহুখিনি পানী আমি এনেই আনইউটিলাইজ কৰি ৰাখিছো যদি সেইখিনি প্ৰপাৰলি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় কিছুমান ক্ৰপ কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটিজ ভালকে কৰিব পৰা যায় কিন্তু কথাটো হৈছে কি যেটো কথা ক'লো মই আগতে মাৰ্কেটিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰুচিয়েল থিং গতিকে মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক্লিয়াৰ হ'ব নোৱাৰো বা আমাৰ যদি ভাল মাৰ্কেটিং চেনেল এটা আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰো প্ৰডাকশ্যন কৰিলেও আমাৰ নহ'ব মানে farmers should get sufficient remuneration on that ফিল্ডৰ যেটো এক্সপেৰিয়েন্স আমাৰ সেই ফিল্ডৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো এটা কথা কয় যে agricultural activities are no longer profitable মানে remunerative নহয় এই কাৰণে আমাৰ young people are leaving agriculture and they have migrated to different states in the country to join informal sector jobs security guard হিচাপে আছে ক'ৰবাত হোটেলত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে সেই কথাখিনি আমি এনচাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্ট পৰিমাণে সাপোৰ্ট দিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো মানুহখিনি এগ্ৰিকালচাৰ বেসড ইউনিটছ কিছুমানৰ কাৰণে এট্ৰাক্ট কৰিব পৰা যাব bad effect on small enterprises okay all those things no tent and others na eto eta question asile হেতুটো হয় এটো সঁচা কথা অকল হেতুৱে নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এটা সৰু সৰু যিবিলাক এন্টাৰপ্ৰাইজেছ আছিলে বিভিন্ন এন্টাৰপ্ৰাইজেছ এটা চলা নাই সৰু এন্টাৰপ্ৰাইজৰ কথা বাদেই দিছো
গুৱাহাটীত যিখন হেৰি আছে আমাৰ লহকৰৰ যিখন অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সেইখনতো তেওঁ এতিয়া মানে ডিমাণ্ড নাই, মানে ইফেক্টিভ ডিমাণ্ডটো কমি গৈছে এইবিলাক বিকজ অফ দ্য COVID-19 ক্ৰিয়েটেড ইছ্যুজ অৰ মেবি এটমছফিয়াৰ। গতিকে ডিমাণ্ডটো নাথাকিলে স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাক এডভাৰ্চলি এফেক্টেড হ'ব, আৰু সেইটো সঁচা কথা। আৰু সেইটো কাৰণেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্টৰ কথাটো থাকিব, তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে ছাপোৰ্ট দিব লাগিব। আৰু সেই ছাপোৰ্টটো কিমান দিনলৈ দিব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। এতিয়া স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এটা কথা ক'লে, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াইও এইটো কথা ছাজেশ্যনটো দিলে যে 3 মাহলৈ তেওঁলোকৰ EMI-টো ডিফাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, 3 মাহলৈ EMI-টো ডিফাৰ কৰিলে, কিন্তু সেই 3 মাহৰ কাৰণে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো পিছৰ 3 মাহৰ পিছত তেওঁলোকে দিব লাগিব। গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাকত চৰকাৰে আৰু চিন্তা কৰিব লাগিব যে EMI-টো ডিফাৰ কৰিলেই নহ'ব, তাৰ লগত যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট, সেই ইণ্টাৰেষ্টখিনি কেনেধৰণে ৱেভ কৰিব পৰা যায় বা তেওঁলোকক সকাহ দিব পৰা যায় সেইটো কৰিব লাগিব। ইটছ এ ডাবল এজ, ইটছ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যন নাও। প্ৰথম কথা, গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত পইচা ইমান বেছি নাই, যদিও তেওঁলোকে 20 লাখ ক্ৰ'ৰ তেওঁলোকে প্ৰমিছ কৰিছে। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চালে গম পাব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লোন হিচাপে তেওঁলোকে পইচাবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গোটেইবিলাক হয়তো কেছ ট্ৰান্সফাৰ জাতীয় নহয়, গতিকে ক'বলৈ অকণমান টান। মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছাজেশ্যন দিবলৈ হ'লে এটা কথা যে তেওঁলোকৰ স্কিলটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ব পাৰে, কিন্তু কথা হ'ল কি ইনফৰ্মেল ছেক্টৰত যিবিলাকে কাম কৰি আছে, সেই ইনফৰ্মেল ছেক্টৰত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ মেক্সিমামৰে স্কিলটো বেলেগ স্কিল, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিল হয়তো নাথাকিব, আৰু যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কেনেকৈ এনগেজ কৰা যাব, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণেই হয়তো চৰকাৰে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ভাবিব পাৰে, কিছুমান অলপ আউট অফ দ্য বক্স কিছুমান চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে, মানে কিছুমান এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল এক্টিভিটিজত এই মানুহখিনিক হয়তো এনগেজ কৰিব দিব পাৰে। এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল এক্টিভিটিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কৈছিলোঁ ফিডৰ কথা কৈছিলোঁ, এই হেচাৰীৰ কথা কৈছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক হয়তো কৰিব পাৰে। কিন্তু কথা হৈছে কি তাৰ কাৰণে এই মানুহবিলাকক অলপ হ'লেও মূলধন দৰকাৰ হ'ব। সেই মূলধনৰ যোগাৰটো তেওঁলোকে নিজে কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক চৰকাৰে সাহায্য কৰিব লাগিব, সাহায্য দিব লাগিব, সহায় কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইটো সম্ভৱ হ'ব। আৰু সেইটোৰে গোটেই কথাখিনি শেষ নহ'ব, মাৰ্কেটিং চেনেলবিলাকো একেলগে তেওঁলোকে কৰি দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু এইটো অলপ অসুবিধাজনক হ'ব। হৈছে আৰু এটা কথা হৈছে, এইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে এটা কথা ভাবিছিলোঁ, বহুখিনি মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰৰ হয়তো নাজানো অৱশ্যে কথাটো কেনেকুৱা হয়, এতিয়া কিছুমান এণ্টাৰপ্ৰাইজ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মেজৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে লেবাৰ শ্বৰ্টেজ। আৰু এটা কথা মানিব লাগিব, এই যিটো পেণ্ডেমিকটো এটা ভূমিকম্প নহয় বা বানপানী নহয় বা চুনামি নহয়, গতিকে তাৰ ফলত কি হৈছে ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ধ্বংস হোৱা নাই। গতিকে কোনো এটা কাম আৰম্ভ কৰিব খুজিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ অলৰেডি এভেইলেবল, হোৱাট ইজ মিছিং অৰ লেকিং ইজ দ্য লেবাৰাৰ এণ্ড দ্য ৱৰ্কিং কেপিটেল। ইফ দিজ টু থিংছ আৰ এভেইলেবল, থিংছ কেন বি ষ্টাৰ্টেড। গতিকে ইকনমিক ৰিকভাৰী বা ৰিভাইভেলটো কৰিবলৈ ইমান অসুবিধা নহ'ব যদি এই পেণ্ডেমিকৰ ইম্পেক্টটো লাহে লাহে অলপ কমে, আৰু ইফ উই কেন কোপ আপ উইথ দ্য পেণ্ডেমিক। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এইখিনি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ কৰণীয় যথেষ্টখিনি আছে, কাৰণ সেই ল'ৰাখিনি যদি একো জবলেছ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কিন্তু বহুত সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। অলপমান আগতে কৈছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ চহৰত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাৰ কথাটো বিভিন্নজনে এইটো ভবা নাই, সৰু চহৰত পঢ়াবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে। তাৰ এটা মেজৰ কাৰণ হৈছে দিল্লী, বম্বে, এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ঠাই, সেই মেট্ৰ' চিটিজবিলাকত বিভিন্ন মানুহে হয়তো জব লুজ কৰিব, আৰু তাৰ এজ এ ৰিজাল্ট অফ দ্যাট দেয়াৰ মাইট বি ৰাইজ ইন ক্ৰাইম, ত' দ্যাট ইজ আনাডাৰ বিগ ইছ্যু। গতিকে সেই বস্তুটো যাতে অসমত নহয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি চবেই আটাইয়ে সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ, আৰু আমি চৰকাৰেও এইটো কথাত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে মানুহখিনিক কেনেধৰণে এনগেজ কৰাব পাৰে সেইটো চোৱাটো প্ৰয়োজন। Agricultural insurance to combat COVID-19. Yeah, agricultural insurance can be one way. If this is regarding this crop loss only, agricultural insurance basically. কিন্তু তাৰ বাহিৰত যদি যাব লগা হয়, এইটো ক্ৰপ লছৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে, এগ্ৰিকালচাৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চে হেল্প কৰিব, কিন্তু ইফ ইউ হেভ টু ৰিভাইভ অৰ ইফ ইউ হেভ টু কাম আউট অফ অল দিছ and restart your economic activities and rebuild your economic activities, probably you may
need a little bit extra push. Aru duta question asil, Sir, another 2 questions I have got right now, sir. No, tar agoto aru duta question asil. Rojit, তুমি কৈছিলা সেই দুটা question মই নোট ডাউন কৰা নাছিলো, chatত আছিলে। হয় sir। কোনটো আছিলে? এটা আছিলে, is the market organized by district administration like Golaghat Krishak Bazar to make the farmers direct contact with wholesale a good linkage for farmers? Yes, I agree with that. In fact, there are a lot of this type of markets in different places. Raitu Bazar is one, Apna Mandi is there. Okay, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি থাকে এটো সুবিধা হয়, মানুহৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, ডাইৰেক্ট লিংকেজ লাগে, that should be ensured. I agree with you. It was by Sanjay Kumar Hazarika. Another question was by Ambassador Das. What economic policies should be taken by the state and central government to revive the economy due to pandemic? Now, মই এটা কথা কৈছিলো যে মানে কি মানুহৰ হাতত পইচাটো থাকিব লাগিব। মানুহৰ হাতত পইচা থাকিলে ডিমান্ডটো আহিব, ডিমান্ড অহাৰ লগে লগে প্ৰডাকশনটো হ'ব, তেতিয়াহলে আকৌ ৰিভাইভেল হ'ব। সেইটো ষ্ট্ৰেটেজি আচলতে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে যে পইচাটোৰ কাৰণে হয়তো এইটো কাইন্ড অফ অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট টাইপৰ কথা এটা হ'ব লাগিব। অটোনমাস মানে গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা সেইটো বস্তু আহিব লাগিব। Maybe in the form of direct cash transfer or maybe by way of certain economic activities through which people can get the money. মানুহৰ হাতত পইচা আহিলে তাৰ পৰা ডিমান্ড পায়। আৰু সেইটো গভৰ্ণমেন্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট সবেই কৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰেও সেইটো লাইনতে কথাবিলাক কৰিছে। কিন্তু কথাটো হৈছে কিমান দূৰ সেইটো ইফেক্টিভলি কৰিব পাৰিব, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। কাৰণ মানে আমাৰ ইনকামটো খুব বেছি নহয়, কিন্তু সেইটো এটা কথা। গতিকে সেইটো হিচাপতে কৰিব লাগিব। আৰু ফিস্কেল ডেফিচিটটো খুব বেছি হাই কৰিবলৈ চৰকাৰে নিবিচাৰে, কাৰণটো অপ্ৰিয় সত্য কথা এটা হ'ল কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেটিং এজেঞ্চিৰ ৰেটিংটো যদি যথেষ্ট তলত গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে আকৌ মানে অকণমান কিছু ইম্প্ৰেশ্যনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত অলপ বেয়া হয়। সেইটো কাৰণেও ফিস্কেল ডেফিচিটটো এটা লেভেলৰ ওপৰত কৰিবলৈ দিগদাৰী। ইতিমধ্যে মই কৈছো যে 4.6% অফ GDP ইমানখিনি যোৱা বছৰ হৈছে, আৰু পাৰ্মিচিবল লিমিট হ'ল 3.5%। গতিকে সেইটো চেন্সত মানে যথেষ্টখিনি বেছিয়ে এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু ইনকাম। সেইকাৰণে অকণমান চৰকাৰৰ হাত ভৰি বন্ধাৰ নিচিনা লাগে। Surajit, so another 2 questions. Yeah. Is the chat box is visible to you, sir? Chat box is visible to me. Okay, sir. There is IITs, NITs like that questions. Which one? I'm not getting. One question I have seen Srizoni. Lupamudra Hazarika. She asked that India has a number of IIT and NITs and so many engineering colleges in all states. But still our country is technologically backward than China. What can be the reason? Because to boycott China, India must be independent, especially on technology. Okay. And technological backwardness, yes. Okay, sir. Yeah. Another one is the epidemic situation. In this epidemic situation, what are the duty of a student? Okay, what are the duty of student? Yes. Other duty or normal duty? What are the duty? And another part is that each student can do anything to uplift the impact of COVID. I did not got the point. It's not very clear, but anyhow, yes, we'll try to assume something out there. Okay, sir. Yes. This one the last. Yeah. Okay, sir. The NIT IIT thing, I agree very much with this. But the fact is that the development of technology somehow, India has never been so good in developing kind of very good technology. Maybe our olab ami kosto hoyto koribo lagibo. Ami moi IIT ba NIT boli koa nai kotha tu. So there are many other institutes. For example, IISc Bangalore has been doing very good job in terms of science research and others. Apart from that, IITs বিলাক আছে, কিন্তু IITs বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এটা আমি যেটো ব্যক্তিগত মোৰ অনুভৱ হৈছে কি IITs have been engaged in both teaching as well as research. গতিকে হেতু কাৰণতে MHRD এটা প্ৰপোজাল আছিল যে IITs বিলাক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট কৰি দিব, NITs বিলাক টিচিং এণ্ড ৰিসাৰ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আছিল। গতিকে যেটো কাটিং এজ টেকনলজিৰ কথাটো যেটো কোৱা হৈছে এটো মই এগ্ৰি কৰিছো যে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও বহুখিনি আগবাঢ়িবলগীয়া বাকি আছে। বিভিন্ন কথা হয়তো থাকিব পাৰে। এটা কথা মই পাৰ্সোনালি ভবা কথাটো দেই, এটো শুদ্ধ নহবও পাৰে, মোৰ পাৰ্সোনাল অপিনিয়ন এটো। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ওয়েস্ট বা চাইনা দি যিবিলাক ৰিসাৰ্চ হৈ থাকে, সেই ৰিসাৰ্চ বিলাক বিভিন্ন পৰিমাণে
ফান্ডিং কৰা হয় বিভিন্ন কৰ্পৰেট হাউচ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট চেক্টৰ স্পেচিফিক ইছ্যুজ বিলাকৰ সলিউশন উলিয়াবৰ কাৰণে এই ৰিচাৰ্চ বিলাক কেৰি আউট কৰা হয় আৰু সেই ফান্ডিং মে বি ওৱান ইছ্যু বাট অলৱেজ দ্যাট মে নট বি দ্য কেছ আমাৰ কি হয় গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক ফাণ্ডেড ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰেম বিলাক হয় সেইবিলাকত সদায় কিছুমান ডেডলাইন থাকে আৰু যেটো ফান্ডিঙৰ বহু পৰিমাণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন থাকে যে আপোনাৰ যদি 2 লাখ টকা দিলে সুৰজিতে এইটো কথা গম পাব 2 লাখ টকা বা 10 লাখ টকা যদি মেজৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এটা দিলে তাৰে ইমান পাৰ্চেন্টেজ ইয়াত খৰচ কৰিব ইমান পাৰ্চেন্টেজ ইয়াত খৰচ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশন থাকে ইভিন আমাৰ মানুহবিলাক যেতিয়া মেন পাৱাৰ এনগেজ কৰা যাব তাৰ চেলাৰী টেলাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশন থাকে এই এৰিবিলাক একচুয়ালি গভৰ্ণমেণ্ট মেন্ডেটেড এৰিবিলাকত সেইটো আছেই প্ৰায়ে থাকে কিন্তু কৰ্পৰেট হাউচ বিলাকে যিবিলাক স্পন্সৰ কৰে ৰিচাৰ্চ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুবিলাক অলপ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে সেইটো এটা কথা হ'ব পাৰে এইটো মই ভাবিছো সেই কথাটো কিন্তু আই এডমিট that IITs particularly I'm not talking about NITs although they have developed a lot of technology but I believe they need to do a little bit more and probably we need to have some dedicated institutes of technologies which might be focused only in research IISc Bangalore eta homot all research asil eta obose telokor teaching kore gure tenekwa dhonor institutor number to amar dorkar আৰু চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত কেইটা কথা আছে চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউটৰ নাম্বাৰো যথেষ্ট বেছি তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বেছি এট দ্য সেম টাইম তেওঁলোকে এভৰিথিং দে ডু ইন লাৰ্জ কোৱান্টিটিজ ৰিচাৰ্চ পাব্লিকেশনস লাৰ্জ কোৱান্টিটিজ কৰে তেওঁলোকে okay everything they will do in large quantities even production they will be doing in large quantities as a result of that so their economies of scale they reap the benefits of economies of scale always they do সেই কাৰণে চিপ মানে যথেষ্ট কম প্ৰাইসত তেওঁলোকে বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰে that is one of the things I agree with the person who has posed this question about this technological thing yes we have to do a lot to actually develop our technology so that somehow we didn't do that that was the issue so in the period of pandemic what are the duties of a student to নিজৰ কামটো কৰিবই লাগিব পঢ়াশুনাটো কৰিবই লাগিব মই যেটো কোৱেশ্চনটো যেনেকুৱা ধৰণে ভাবিছো সেই হিচাপত কৈছো কথাটো আৰু ষ্টুডেন্টে নিজৰ পঢ়াশুনাখিনি যিমান দূৰ পাৰে চলাই নিব লাগিব at the same time they also have responsibilities to the society okay so যদি এই পেন্ডেমিকৰ সময়ত কিবা কোনো ধৰণে চৰকাৰকে হওক বা সমাজখনক কেনেটো কিবা ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে সেইটো কৰিব লাগে সেইটো নিজৰ সীমাৰ মাজত থাকি পেলাই কৰাটো দৰকাৰ এতিয়া মাজতে এটা বস্তু দেখিছিলো আমাৰ মুটকৰ ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ এটা দেখিছিলো মই এটো সবেই জানে আপোনালোক সবেই কথাখিনি গম পায় যে আমাৰ যিবিলাক মানুহ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে কোৱাৰেণ্টাইনত যিবিলাক আছিলে এটা অৰ্গানাইজেশ্যন আমাৰ ডক্টৰ এগৰাকীৰ অৰ্গানাইজেশ্যনটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মনিটৰিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে য'ত বহুতখিনি ভলণ্টিয়াৰ ইনভলভ হৈছিল ইভেন আমাৰ যেটো আসাম কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে যেটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে তাত আসাম কেয়াৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বেনিফিচিয়াৰী মানুহক বাহিৰৰ অসমৰ বাহিৰত থকা বিভিন্ন মানুহক সহায় কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ভলণ্টিয়াৰ তেওঁলোকে স্কুলৰ মানে সৰি কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বিভিন্ন ভলণ্টিয়াৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইনভলভ হৈ এই পেন্ডেমিক সিচুৱেশনত হয়তো সমাজলৈ বৰঙনি যোগাব পৰা যায় কিন্তু তাত কথাটো হৈছে কি সেই সুবিধাটো পাব লাগিব সেই সুবিধাটো দিব লাগিব কিন্তু প্ৰথম কথা হ'ল নিজৰ কামখিনি কৰি থকাটো দৰকাৰ আৰু এইখিনি লকডাউনৰ পিৰিয়ডটো যদি কোনোবা ক্ৰিয়েটিভ নতুন আইডিয়া নতুন ধাৰণা সৃষ্টি কৰিব পাৰে that is the best and this should come from the young minds etu hodai always it is welcome always it is accepted we will always look forward to that yeah I hope there is no other question Suraj no sir all the questions you have given more or less I have covered no oh yes you have covered all the aspects thank you sir okay thank you very much Thank you, sir. Thank you very much for your nice deliberation. It was actually excellent and enlightening participation, sir. Thank you very much. I hope our participants will be highly benefited from your lecture. Now, I would like to request our Honorable Principal, sir, Dr. Habasi Mahanta, sir, to deliver this. Thank you, sir. Over to Principal, sir. Thank you, Dr. Nas. First of all, I would like to offer my sincere thanks and gratitude to the resource person, Professor Minal Kanti Datta, for his excellent and enriching speech. It was a detailed one, data-based,
and purely analytical. আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপুনি যেনেদৰে তথ্যভিত্তিক আৰু সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিলে মই আমি নিশ্চিত যে ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল শিক্ষকসকলে নহয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু আমাৰ এই ৱেবিনাৰখন আপোনাৰ এই এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যনে সক্ৰিয় আপোনাৰ অংশগ্ৰহণে আপোনাৰ এই যি তথ্যভিত্তিক আৰু যি বাস্তৱসন্মত আপোনাৰ বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণে আজিৰ ৱেবিনাৰখন সফল কৰি তুলিলে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলক তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ অবিহনে আমাৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা সফল হৈ নুঠিলহেঁতেন মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো এই আমাৰ ৱেবিনাৰখন অৰ্গেনাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত IQAC-কে প্ৰমুখ্য কৰি যিসকল আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছে সক্ৰিয়ভাৱে সহযোগ কৰিলে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল সহায় কৰিলে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিম অনাগত দিনবিলাকতো আমাৰ এই যি আমি ধাৰা এটা সৃষ্টি কৰিছো গড়গাঁও ধাৰা এটা আমি যি এটা ধাৰা ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো সেই ধাৰা আমি যাব পাৰিম আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ মৃণালকান্তি দত্ত ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতক মই কটন কলেজত পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা জানো মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দৰে গতিকে তেখেতৰ যি স্কলাৰশ্বিপ তেখেতৰ যি জ্ঞান তেখেতৰ যি মেধা সেই মেধা জ্ঞান আৰু তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞানপুষ্ট মন অধ্যয়নপুষ্ট মনে আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে মই আশা কৰিম অনাগত দিনবিলাকতো আমি তেখেতৰ পৰা এনেদৰে সহায় সহযোগিতা আৰু তেখেতৰ পৰা ইতিবাচক আমি ভূমিকা পাই থাকিম বা আমি তেখেতৰ পৰা আমি বিচৰা ধৰণে তেখেতৰ সহযোগিতা আমি পাই থাকিম পুনৰবাৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো মই ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ I take this opportunity to thank Gargaon College as well as the principal Dr. Mahanta for giving me this opportunity to interact with all of you. Yes, it will be my pleasure to be part of any endeavor that you will be having and I'll try to be part of any such endeavor in future as well. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Dr. Nath? Thank you very much. Thank you to all. Now, I would like to request our host to end the session. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, sir. I'm ending the meeting. Thank you, Surjit, for your cooperation.